our fifth day research methodology workshop organized by Society of Surgeons of Bangladesh. I am very grateful to all of the learned faculties, audience, and every chief guest to presence in the all of the occasion in the research methodology program, and continue this 2 hours, more or less 2 hour program every day. Today's our in research methodology workshop, the topics is critical view of the biomedical research paper. Our chief guest, Professor Konak Kanti Borua, Vice Chancellor, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. Speaker, Professor Pradeep Kumar Datta, ex-Vice Principal, Chittagong Medical College. And our panel of experts, Professor Dr. Julfikar Rahman Khan, ex-President, Society of Surgeons of Bangladesh. Professor AZM Mustaq Hussain Tuhin, Vice President, Society of Surgeons of Bangladesh, and ex-General Secretary General, Society of Surgeons of Bangladesh. Professor ABM Maksudul Alam, Principal, Shohid Sohrawardi Medical College. Welcome you all to this scientific seminar, and here is also all senior faculty here and present. Professor Margub Hussain is the chairman of the Research Grant Committee, Society of Surgeons of Bangladesh. Today's program is presided by the Professor A.H.M. Tawhidul Alam, President, Society of Surgeons of Bangladesh. Now I would like to request Professor Pradeep Kumar Datta, please continue your session. Professor Pradeep Kumar Datta. Respected chief guest, Honorable VC, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, our today's panelist, Professor Julfikar Rahman Khan, Professor AZM Mustaq Hussain Tuhin, Professor ABM Maksudul Alam, and the chairman of the session, Professor A.H.M. Tawhidul Alam. It is my great privilege and honor that to present a topic in front of such organized society led by the more active persons. I am really grateful to the Secretary of the Society of Surgeons, who is ever active, always a very good real manager, Dr. Nurusen Bia Shahin. Now I am going to my topic. I think I will take 1 hour and 15 minutes to complete my topic. The presentation was a critical review of biomedical research paper. আমি জানি এখানে আমার অনেক শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক আছেন. I also pay my gratitude to all of these teachers and my fellow senior and junior colleagues and my dear students. Welcome to this topic, critical review of biomedical research paper. এটা সম্বন্ধে রিভিউ যারা করেছেন বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ পেপার, আমার মনে হয় আমার চাইতে অনেক ভালো অনেক কিছু জানেন. এখানে আরো অনেক আছেন যারা অনেক রিসার্চ পেপার রিভিউ করেছেন. আমি গত প্রায় ধরতে গেলে 15 বছর ধরে চিটাং এ জার্নাল অফ সিএমসিটি এর এডিটোরিয়াল বোর্ডের সাথে জড়িত ছিলাম, যার ফলে অনেক পেপার রিভিউ করেছে এবং কিছু বাইরে ইন্টারন্যাশনাল পেপারও রিভিউ করেছে এবং নিজের পেপারও বিভিন্ন জায়গায় দিতে গিয়ে বিভিন্ন মডিফিকেশনের সম্মুখীন হয়েছে. এর মাধ্যমে আমার যা এক্সপেরিয়েন্স এটা আমি আজকে তুলে ধরার চেষ্টা করব. Somebody may have the other experiences, so please share with me. প্রথমে হচ্ছে না যে ডাবল ক্লিক করেন, ডাবল ক্লিক. হ্যাঁ, প্রথমে আসি, হোয়াট ইজ ক্রিটিক্যাল রিভিউ অফ এ রিসার্চ পেপার? ক্রিটিক্যাল রিভিউ রিসার্চ পেপার বলতে কি বুঝি? ইট ইজ দ্য প্রসেস অফ কেয়ারফুলি এন্ড সিস্টেমেটিক্যালি এক্সামিনিং দি রিসার্চ। কেয়ারফুলি আর সিস্টেমেটিক রিসার্চকে এক্সামিন করতে হবে। কি জিনিস? 3টা জিনিস। একটা ট্রাস্টওয়ার্দিনেস, ইন্টারনাল ভ্যালিডিটি। হোয়াট ডাজ ইট মিন? মিনস দি what the paper wants to say, whether he is saying this. পেপার যা বলতে চায় তা এই পেপারে আছে কিনা, ইটস ভ্যালু। এক্সটার্নাল ভ্যালিডিটি মানে এই পেপারে যা বলেছে
তা আমার জনসাধারণের জন্য অথবা বাইরের সিনারিওতে আমি এটা ইউজ করতে পারবো কিনা, এটা এক্সটার্নাল ভ্যালিডিটি, শুধু ওই পেপার বলতেছে ওটা পেপারের ভ্যালিডিটি, কিন্তু এক্সটার্নাল ভ্যালিডিটি আছে কিনা, এন্ড দেন ইজ দ্য রিলেভেন্স ইউজফুলনেস। এই যা বলেছে এটা যদি আমার পেশেন্টের জন্য ইউজ করি, ওদের ইট উইল বি বেনিফিশিয়াল টু মাই পেশেন্টস অর নট। তাহলে আমার এই পেপারে একটা জিনিস রিলায়েবল হতে হবে এবং ভ্যালিড হতে হবে। আমরা শুধু রিলায়েবল হলে, যেমন এখানে রিলায়েবল আছে কিন্তু ভ্যালিডিটি নাই, এই লাস্টে কি দেখেন আমরা যে রিলায়েবল ভ্যালিডিটি আমরা একই পয়েন্টে আমরা টাচ করতেছি। এরকম একটা রিলায়েবল ভ্যালিড যদি পেপার হয় তাহলে বোঝা যাবে যে এই পেপার যা বলতে চাচ্ছিল, যার এম তা বলছে, এবং এটা আমি বাইরের অন্যান্য জেনারেলাইজেশনের জন্য আমি ইউজ করতে পারবো। সো when we do the critical review of a paper, আমরা কখন কি নিয়ে রিভিউ করি? আমরা সাধারণত দুইটা ক্ষেত্রে করি, একটা হলো অন্যের জন্য, একটা হলো নিজের জন্য। অন্যের জন্য কি পিয়ার রিভিউ অফ এ ম্যানুস্ক্রিপ্ট, এখানে আমি ম্যানুস্ক্রিপ্ট শব্দটা ইউজ করছি কারণ পেপার যতক্ষণ পর্যন্ত জার্নালে পাবলিশ হবে না ততক্ষণ ম্যানুস্ক্রিপ্ট, জার্নালে যখন পাবলিশ হয়ে যাবে ইট ইজ বি আর্টিকেল। কারণ আমার নিজের জন্য কি, আমার নিজের জন্য দুইটা ব্যাপার। এক নম্বর, আমি পেশেন্ট ম্যানেজ করতে গিয়ে আমি সমস্যায় পড়তে পারি। এখন এই সমস্যাটাকে উত্তরণের জন্য আমার লিটারেচার কি বলে এটা জানার জন্য আমার ক্রিটিক্যাল রিভিউ করতে হবে পেপারটাকে, যা যে পেপার পায় সে পেপার রিভিউ করলে হবে না। কারণ এখন বলা হয়েছে পৃথিবীতে প্রতি বছর 30,000 জার্নাল পাবলিশ হয় এবং 2 মিলিয়ন পেপারস আর পাবলিশড ইচ ইয়ার। এই এতগুলো পেপার কি আমার দেখা সম্ভব? তাহলে আমি কিভাবে স্ক্রুটিনি করে নিয়ে পেপারগুলো দেখবো আমার পেশেন্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য? আর দুই নম্বর, আমি যদি নিজে রিসার্চ করতে যাই আমাকে তো লিটারেচার রিভিউ করতে হবে। লিটারেচার রিভিউ ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম দি সিস্টেম্যাটিক রিভিউ। লিটারেচার রিভিউ করা মানে আমি একটা পেপারকে ক্রিটিসাইজ করবো, অনেকগুলো পেপারকে আমি নিতে হবে, এই পেপারগুলো আমি ঠিকভাবে নিচ্ছি কিনা, ঠিকভাবে রিভিউ করতেছি কিনা, পেপারে সবকিছু আমি ঠিকভাবে পাচ্ছি কিনা। তাহলে আমার দুই ক্ষেত্রেই আমার দরকার হয়। সো হোয়াট আর দি টুলস অফ দি ক্রিটিক্যাল রিভিউ? আমি কি টুল দিয়ে এই ক্রিটিক্যাল রিভিউ করতে পারি? একটা হলো, আমি যদি ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিভিউ করতে চাই তাহলে জার্নাল নিজস্ব একটা গাইডেন্স ফর দি অথর্স আছে। আমার মনে হয় ইট ইজ মোস্টলি নেগলেক্টেড বাই দি অথর্স। অথর্সরা এই গাইডেন্সটাই পড়ে না, না পড়ে পেপারটা সাবমিট করে দেয়, যার জন্য পেপারটা মডিফিকেশনের জন্য আবার রিভিউর জন্য আবার চলে আসে। আর দুই নম্বর হলো, প্রতিটা জার্নালে একটা চেকলিস্ট আছে, আমি পেপারের কোনটা কি দেখবো, এই দুটো হলো আমার টুল। এই দুটো দিয়ে আমি পেপারটাকে ক্রিটিক্যাল রিভিউ করতে পারি। আরেকটা কিভাবে রিভিউ করতে পারি, আমার নিজের জন্য আমি নিজে নিজে আমার মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, কালকে মোজাম্মেল বলছিল যে রিসার্চ কোশ্চেন, আমার কোশ্চেনটা কি মনের ভিতরে, এই কোশ্চেনটা আমার ওই পেপারের মধ্যে ওই কোশ্চেনটা একটা আনসারেবল কিছু আছে কিনা, ওই কোশ্চেনের উত্তর ওই পেপারের মধ্যে, এটা আমি ওরা রিসার্চ কোশ্চেন হিসেবে পেপারের মধ্যে দিতেও পারে, অথবা ইট মে বি হিডেন, এটা লুকাই থাকতে পারে, আমাকে বের করে নিতে হবে পেপারের মধ্যে। তাহলে আমাকে এই দুইটা জিনিস যদি আমি বের করতে পারি তাহলে আমি ওই পেপারটাকে ক্রিটিক্যাল রিভিউ করতে পারবো। এখন আমি আসি আসলে আমরা পেপার কয় ধরনের পাই। অ্যাকচুয়ালি উই গেট দি ডিফারেন্ট টাইপস অফ পেপারস। আমাদের মেইন যে দুইটা পেপারটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো অরিজিনাল আর্টিকেল আর রিভিউ আর্টিকেল। এখানে রিভিউ আর্টিকেল বলতে আমি বুঝাচ্ছি সিস্টেমেটিক রিভিউ আর্টিকেল। দেয়ার উইল বি এ কোয়েশ্চেন এন্ড মেটা অ্যানালাইসিস, মেটা অ্যানালাইসিস থাকবে এবং আমার কোয়েশ্চেনের উত্তরটাও থাকবে। আর অন্যান্য যেগুলো আছে ওগুলো খুব একটা আমরা আলোচনা করার নাই, কারণ যেমন যেমন পিক্টোরিয়াল আছে, এটা হলো অনেকটা ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে করে, ইট ইজ দ্য এডুকেশন জার্নাল উইথ পিকচার্স। আর লেটার টু টেকনিক্যাল নোটস, এটা সাধারণত প্রসিডিউর গুলোর জন্য করা হয়। এগুলো আমাদের যে দুটো আর্টিকেল নিয়ে আমাদের এখন আলোচনায় যাব। তো আমরা যে পেপার গুলো বললাম, এই পেপার গুলো ডিজাইন হিসাবে কোন পেপারটা আমার জন্য সবচেয়ে ভালো এটা আমার জানা দরকার। আমরা জানি কোন পেপারটা আমার জন্য সবচেয়ে ভালো, এই জন্য একটা এভিডেন্স বেসড পিরামিড আছে। এই পিরামিডের হায়ারার্কিতে আছে কক্রেন সিস্টেমেটিক রিভিউ। কেউ কেউ বলে যে কক্রেনের সাথে ডেয়ার রিভিউ নামে একটা রিভিউ আছে, ওইটাও একই সমমানের। আর একদম নিচের দিকে আছে আমার টেক্সট বুক। আমার টেক্সট বুকের মধ্যে আমি পড়তে গিয়ে আমার কাছে মনে হলো এখানের মধ্যে কোনো একটা নলেজ গ্যাপ আছে, এই গ্যাপটাকে আমি একটা রিসার্চ হিসাবে নিতে পারি। তো এরকম একটা ব্যাপার হতে পারে, কিন্তু দেয়ার আর দি লোয়ার লিমিট। এরপরে আমরা যেগুলো অ্যানালিটিক্যাল স্টাডি গুলো পাই, যেমন কোহোর্ট স্টাডি, কন্ট্রোল, এগুলো কিন্তু মেটা অ্যানালাইসিস এবং সিস্টেমেটিক রিভিউর অনেক নিচে। মেটা অ্যানালাইসিস, সিস্টেমেটিক রিভিউ গুলো সাধারণত অনেকগুলো ট্রেনিং লাগে, ট্রেনিং ছাড়া দুইটা রিভিউ করা যায় না। আমিও দেখছি এবার সে রিভিউ করতে পারি নাই, এটা খুব কঠিন কাজ। এবং মেটা অ্যানালাইসিস পুল করতে ডিফারেন্ট এবং একটা গ্রুপ অফ পিপল লাগে, একজন দিয়ে মেটা অ্যানালাইসিস করা সম্ভব না। কেস কন্ট্রোল, কোহোর্ট স্টাডি এবং র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল, আরসিটি, এগুলো করা যায়। এবং আরসিটি ইজ দা আমাদের জন্য
ইজ দ্য হায়ারার্কি অফ দ্য এভিডেন্স। আমরা যেটা আরসিডি করতে পারি এবং আরসিডি তে আমরা অনেকগুলো আনসার পেয়ে যাব। তাহলে আমাদের স্টাডি ডিজাইনের উপর আমাকে বাইর করতে হবে যে আমি কোন পেপারটা চাই যেটা ক্রিটিক্যাল রিভিউ করতে চাই। তো আমরা এখন দেখি পেপারের মধ্যে কি থাকে। নরমালি ট্রেডিশনালি পেপারের মধ্যে তিনটা জিনিস, একটা ফ্রন্ট ম্যাটার, একটা কোর ম্যাটার, একটা হলো ব্যাক ম্যাটার। এই কোর ম্যাটারটা হলো আইএমআরডি বলা হয়, ইন্ট্রোডাকশন, মেথডস, রেজাল্ট, ডিসকাশন। এগুলো সবগুলো ইম্পর্টেন্ট। এখন টাইটেলটা ইউজুয়ালি শুড নট বি মোর দেন 12 ওয়ার্ডস। আমরা অনেক সময় অনেক বড় টাইটেল দিয়ে থাকি, তখন অডিয়েন্স এটা পড়তে চায় না। যে জার্নাল অডিয়েন্স বলে এত বড় টাইটেল অর্ধেক পড়তে গিয়ে আর অর্ধেকটা হারাই যাচ্ছে, তাহলে আমি টাইটেলটা 12 ওয়ার্ডস এর মধ্যে হলে খুব বেশি ভালো হয়। অথার্স, আমাদের এখন অথার্স এর মধ্যে দেখি আমরা পেপারের মধ্যে অনেকে গোস্ট অথার হয়ে যায়, অনেকে গেস্ট অথার হয়ে যায়। গোস্ট অথার মানে নিজে লিখলাম না, পাবলিশ করে দিল আরেকজন। গেস্ট অথার মানে আমার আত্মীয় স্বজন ফ্যামিলিকে অথার বানিয়ে দিলাম। এখন কিন্তু সব জার্নালে গোস্ট অথার গেস্ট অথারকে লিমিটেশন করে দেওয়ার জন্য অথারের কন্ট্রিবিউশন চাই প্রতিটা অথারের। তাহলে এটাও কিন্তু ক্রিটিক্যাল রিভিউর একটা পার্ট। আর অ্যাবস্ট্রাক্ট ইজ দ্য মিনি পিকচার অফ দি হোল পেপার। অনেকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করে বলে যে 95% অফ দি পেপারস আর অনলি অ্যাবস্ট্রাক্ট ইজ অনলি রিটেন বাই দি 95% অফ দি অডিয়েন্স, অন্যগুলো পড়েই না। এখন অ্যাবস্ট্রাক্টটা কদ্দুর ওয়ার্ডের হবে? একটা বিরাট একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট করে দিলে ওইটা অনেকে পড়তে চায় না। ইট শুড বি লিমিটেড উইদিন 150 ওয়ার্ডস। তারপর কিওয়ার্ডস ইজ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট। বিভিন্ন জার্নালে বিভিন্ন রকম কিওয়ার্ডস আছে, তবে কিওয়ার্ডস এর লিমিট হলো 3 থেকে 10, 3 থেকে 5 কিওয়ার্ডস থাকাটাই বেটার। কিওয়ার্ড দিয়ে ইন্ডেক্সিং করতে হবে। আমি এরকম অনেক কিওয়ার্ড দিয়ে ইন্ডেক্সিং করতে গিয়ে পেপারটাই পাইনি, আমি পরে নিয়ে আলোচনা করতেছি। দেন উইল কাম টু দি ইন্ট্রোডাকশন। কারণ আমার এটা জানা দরকার ক্রিটিক্যাল রিভিউ যদি করতে হয় ইন্ট্রোডাকশনে কি কি জিনিস থাকবে। ইন্ট্রোডাকশনে আমার নলেজ প্রবলেমটা থাকবে, আদার লিটারেচার রিভিউ থাকবে, ওটা থেকে আমি প্রবলেমটা বাইর করে একটা রিসার্চ কোয়েশ্চেন করব, ওখান থেকে আমি একটা রেশনালি বাইর করে আমার এইমটা প্রডিউস করবো ইন ইন্ট্রোডাকশন। দেন উইল কাম টু দি মেথডস, হাউ দি মেথডস ওয়্যার ডান। ওটা কি অরিজিনাল মেথড নাকি মেথডটাকে মডিফাই করছে, এই জিনিসগুলো ওখানে লেখা আছে কিনা, মডিফাই করলে মডিফাই কিভাবে করছে এটা জানা আছে কিনা। কারণ মেথড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দেন রেজাল্ট হলো আমার আসল রেজাল্ট দিয়ে আমি বলবো যে আমি এরকম একটা রেজাল্ট পেয়েছি, রেজাল্ট ইজ ক্লিনিক্যালি এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিকেন্ট, ইট ইজ মাই ডিসকভারি। তো রেজাল্ট ইজ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট থিং। দেন ইজ দ্য ডিসকাশন। ডিসকাশনটা হলো আমার যে রেজাল্টটা পাইছি অন্যান্য স্টাডি গুলো ওই রেজাল্টের সাথে একই রকম হচ্ছে অথবা এগুলোকে কন্ট্রাডিক্ট করতেছে, কনফ্রন্টিং করতেছে। তাহলে আমি দেখালাম যে আমার আর্গুমেন্ট কি, ওদের আর্গুমেন্ট কি ছিল। এইভাবে যদি আমি দিই তাহলে আমি সায়েন্টিফিক অথরিটি, সায়েন্টিফিক এই যে পপুলেশনের কাছে আমি আমার পেপারটাকে ভ্যালুয়েবল হিসেবে পরিচিত করতে পারবো। দেন ইজ দ্য অ্যাকনলেজমেন্ট। অনেক পেপারে কিন্তু অ্যাকনলেজমেন্ট করা হয় না, এখন অ্যাকনলেজমেন্ট ওরা খুব চায়। আপনি যেখানে অ্যাকনলেজমেন্ট করতেন হু আর নট দি অথর, সুপারভাইজার ক্যান নট বি এ অথর, সুপারভাইজারকে আপনি অ্যাকনলেজ করবেন। অথর মানে যার ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং আছে, যে পুরো আর্টিকেলটা ডাটা নলেজ করছে, ডাটা ড্রাফট করছে, ডাটাকে অ্যানালাইসিস করছে, দে আর দি অথর। সুপারভাইজার উইল বি গাইড, এটাকে অ্যাকনলেজ করা যায়। দেন দি রেফারেন্স ইজ অ্যানাদার ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। রেফারেন্স দিয়ে বোঝা যায় যে আপনার ওই ইন্ট্রোডাকশনটা ঠিক আছে কিনা, আপনার লিটারেচার রিভিউটা ঠিক আছে কিনা, আপনার রেফারেন্স গুলো আপ টু ডেট আছে কিনা। আপনি যদি 50 বছর আগে একটা রেফারেন্স দেন তাহলে কিন্তু এটা ভালো একটা রেফারেন্স হবে না। অ্যাপেন্ডিসেস কিছু কিছু জার্নালে থাকে, কিছু কিছু জার্নালে থাকে না। ইট ইজ ফর দি হায়ার ম্যাথমেটিক্স, যারা ম্যাথমেটিক্স বুঝে অ্যাপেন্ডিক্সের দিকে চলে যেতে পারে। তাহলে আমি যদি ক্রিটিক্যাল রিভিউ হবে রিসার্চ পেপার করতে চাই, আমার এই প্রতিটা সেকশনের ক্রিটিক্যাল রিভিউ করতে হবে। তাহলে আমি এবার দেখি, এটা হলো ফার্স্ট মেডিকেল জার্নাল 1665 বের হয়েছিল, নাম ছিল ফিলোসফিক্যাল ট্রান্সাকশনস। এটা হলো ফার্স্ট মেডিকেল জার্নাল মানে আওয়ার প্রফেশন। এখন আমি রিভিউ করব, আমি বলছি দুইটা, একটা হলো পিয়ার রিভিউ অফ দি মাই ম্যানুস্ক্রিপ্ট, পিয়ার রিভিউ ফর মাই সেলফ। এখন আমি রিভিউ বলি, রিভিউটা আসলে অনেকটা ভিউ। যেমন ভিউটা কি, ভিউটা হলো তিন ধরনের হইতে পারে। এই উপর থেকে একটু দেখলাম, ইগল সাই, উপর থেকে একটা ভাষা দিকে গেলাম। আর হলো মাদার ইন ল সাইজ, মানে শাশুড়ির চোখ, মানে বউ কিভাবে নড়তেছে সব দেখে ফেলতেছে, এইভাবে দেখতে হবে। আর 3 নম্বর ভিউ হলো ওয়ার্ম সাই, মানে পোকামাকড়ের মধ্যে আস্তে আস্তে প্রতিটা শব্দ, প্রতিটা সেন্টেন্স, প্রতিটা প্যারাগ্রাফ আমি ক্রিটিক্যালি রিভিউ করবো। ক্রিটিক্যাল রিভিউ এত সোজা না, ভালোভাবে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে দেখতে হয়। আমাদের এখানে আমাদের অনেক কাজে বিজি থাকি, অনেকে রিভিউ করতে দিই, ভালোভাবে রিভিউ করা হয় না কিন্তু। তাহলে আমি প্রথমে আসি, ইগল সাই ভিউ দিয়ে আমি একটা পেপারকে কি দেখতে চাই। আমি প্রথমে জানতে আমার কোয়ারি কি, যে টপিকটা দিছে এটা কি ওই জার্নালের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট,
বললো যে ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস ইন দ্য পেরিফেরি। ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস ভাস্কুলার জার্নাল জানবে, যেটা কার্ডিয়াক জার্নালে কেন জানবে? তাহলে আমরা এটা বন্ধ দেখতে হবে। তারপর দেখতে হবে অথর কি গাইডলাইন্স ফলো করছে কিনা, এটা আপনি বুঝে ফেলবেন। প্রথমে একটু ভিউ করলে বুঝতে পারবেন টপিকটা কি ইম্পর্টেন্ট এবং সিগনিফিকেন্ট কিনা। আর এমন একটা টপিক দিছে যেটা এক্সিস্টিং নলেজকে কিছু হলে 1% হলে নলেজ দিচ্ছে কিনা, এটা হলো আমার জেনারেল কোয়েরি। এটা আমি দেখার জন্য পুরো পেপারটা ভালোভাবে পড়ার দরকার নাই। আমি অ্যাবস্ট্রাক্ট, রেজাল্ট, ডিসকাশনের প্রথম প্যারা, ডিসকাশনের লাস্ট প্যারা, কনক্লুশন, এই চারটা জিনিস দেখে কিন্তু আমি জেনারেল কোয়েরি করে ফেলতে পারবো। অ্যাবস্ট্রাক্ট, ডিসকাশনের প্রথম প্যারা, ডিসকাশনের লাস্ট প্যারা এবং কনক্লুশন, এই চারটা দেখে আমি একটা জেনারেল কোয়েরি। তারপর হলো প্রেজেন্টেশন। প্রেজেন্টেশন কি কনফ্রন্টিং টু দি জার্নাল অর ফলোইং দি জার্নাল, ঠিক করতে যাচ্ছে কিনা। আমার কন্টেন্ট যেটা বলতেছে প্রেজেন্টেশন, অ্যাবস্ট্রাক্টে তাই বল। অনেকে অ্যাবস্ট্রাক্টে আগে রেডি করে দিয়ে দেয়, পরে যখন পেপার রেডি করে দেখা যায় যে অ্যাবস্ট্রাক্টের ডাটার সাথে ভিতরে পেপারের ডাটা মিলতেছে না, তাহলে তো এটা নট রিফ্লেক্টিং দি ডাটা। কনস্ট্রাকশন অ্যাকর্ডিং টু দি পেপার, লেংথ অফ দি পেপার, খুব শর্ট পেপার দেওয়া যায় না। যে কোনো পেপার এমনি বলা হয় যে অ্যাটলিস্ট মিনিমাম 5000 ওয়ার্ডস, 5000 ওয়ার্ডের নিচে যদি পেপার হয় ওটাতে বোধহয় পুরোপুরি ভাবে প্রেজেন্টেশন করা যায় না সব সেকশন। এটা স্টাইলটা কেমন, স্টাইলটা ভালো কিনা এবং গ্রামেটিক্যালি ঠিক কিনা। যেমন ধরেন অ্যাবস্ট্রাক্ট লিখলো, সে অ্যাবস্ট্রাক্ট লিখে দিল প্রেজেন্ট টেন্স, কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট লিখতে হবে পাস্ট টেন্স, সে লিখে দিল প্রেজেন্ট টেন্স। তো আপনি শুধু অ্যাবস্ট্রাক্টটা পড়েই বুঝে ফেলতেছেন। কনক্লুশন, কনক্লুশন শুড বি ইন দ্য ফার্স্ট টেন্স, রেজাল্ট শুড বি ইন দ্য ফার্স্ট টেন্স। তো পাস্ট টেন্সে যেগুলো বলছে সেগুলো পাস্ট টেন্সে বলতেছে কিনা। যদি সে প্রেজেন্ট টেন্সে বলে দিচ্ছে তাহলে তো হবে না। প্রেজেন্ট টেন্স বলে কখন, কত ফিউচার টেন্সে অ্যাবস্ট্রাক্ট বলে দিই, আমরা এরকমও দেখছি। কারণ অ্যাবস্ট্রাক্টটা রেডি করছে সে প্রোটোকলের জন্য, প্রোটোকলটা যে পেপারে দিয়ে দিচ্ছে, তো এটা ফিউচার টেন্সেই বসে আছে। অ্যাবস্ট্রাক্ট শুড অলওয়েজ বি ইন দ্য past tense, result should be in the past tense, conclusion in the past tense, literature review আপনি present tense or the present perfect tense। এগুলো কিন্তু আপনি একটা জেনারেল ইগল সাইবি উপর দিয়ে জাস্ট একটা ভাষা দেখে ফেললেন প্রথমে পেপারটা আপনার ঠিক আছে কিনা। তারপর আপনি এবার যাবেন এই যে মাদার লস ভিউ, মানে মাদার ইন লস ভিউ যাবেন, একদম পুরো তার স্টেপ ঠিক আছে কিনা, তার কথা বলা ঠিক আছে কিনা, মাদার ইন লস ভিউ। এটা হলো টাইটেল, অ্যাবস্ট্রাক্ট এবং কি ওয়ার্ডস। আমি প্রতিটা সেকশন যে বলেছি, প্রতিটা সেকশন ক্রিটিক্যাল রিভিউ কিভাবে করতে হয় এভাবে একটু আলোচনা করতে চাচ্ছি। অ্যাবস্ট্রাক্ট, অ্যাবস্ট্রাক্টে কি থাকবে, টাইটেল, অ্যাবস্ট্রাক্ট পেপার। অ্যাবস্ট্রাক্টটা আইদার মেবি স্ট্রাকচার হতে পারে অথবা আনস্ট্রাকচার হতে পারে। এটা হলো জার্নালের কিরকম যাচ্ছে, এই জন্য গাইডলাইন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। স্ট্রাকচার যদি হয় এটা 4টে সেকশন থাকবে। একটা হলো ব্যাকগ্রাউন্ড, এই ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে কি থাকবে, শুধু একটা লাইন, যেমন এই লাইনটা, যেমন SLE is a common disease in female, a background, my aim is to find out the clinical features of SLE, এটা ব্যাকগ্রাউন্ড, এর বেশি না। মেথডস, মেথডস আপনি ভালোভাবে বলতেছেন কিনা, রেজাল্টস আর কনক্লুশন, এটা হলো স্ট্রাকচার। আনস্ট্রাকচার মানে আপনি এই চারটা জিনিসই বলবেন কিন্তু একটা প্যারাতে সবগুলো বলে ফেলবেন, কোনো আলাদাভাবে সাব হেডিং থাকবে না। অ্যাবস্ট্রাক্টে কখনো রেফারেন্স দেওয়া যাবে না। যদি আপনি দেখেন যে পেপারের মধ্যে অ্যাবস্ট্রাক্ট রেফারেন্স দিয়ে দিয়েছে তাহলে তো এটা মারাত্মক। কিওয়ার্ডস আর হলো প্যারাগ্রাফ, এটা একটা সাধারণত আমরা বলি যে 150 থেকে 250 ওয়ার্ড, এর বেশি হইতে গেলে কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্টটা মানে আনটেস্টেবল হয়ে যায়, টেস্ট করা যায় না ব্যাপারটা, কারণ ম্যাক্সিমাম অডিয়েন্স কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট দিকে চলে যায়। তাহলে আমি ক্রিটিক্যাল রিভিউ করতে কি দেখবো, টাইটেলটা আমার ম্যাচ করতেছে কিনা, টাইটেল ম্যাচিং উইথ দ্য পেপার, জার্নালে গাইডলাইন ফলো করতেছে কিনা। এই অ্যাবস্ট্রাক্ট ইজ দ্য মিনি ফিচার অফ দি হোল পেপার। হোল পেপারটা আমি এই অ্যাবস্ট্রাক্ট থেকে বুঝে, অনেকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করে চলে যাবে। কিওয়ার্ডসটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আছে কিনা, এটা আমি পরের স্লাইডে আপনাকে দেখাচ্ছি। ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট কিওয়ার্ডস হলে আপনি কিছুই পাবেন না। আবার অনেকে কি করে, অ্যাবস্ট্রাক্টটা আগে রেডি করে রাখি দেয়, দিয়ে দিল অ্যাবস্ট্রাক্ট। আপনি দেখেন যে অ্যাবস্ট্রাক্টে যে ডাটা আছে, আপনি রেজাল্টটা এক নজর যদি দেখে যান, দেখেন যে ওই ডাটার সাথে কোনো মিল নাই। দিস ইজ দ্য ক্রিটিক্যাল রিভিউ, অ্যাবস্ট্রাক্টের ডাটার সাথে আপনার রেজাল্টের ডাটার মিল আছে কিনা। এটা না থাকলে কিন্তু আপনার ক্রিটিক্যাল রিভিউ হলো না। যেমন এই পেপারটা ধরে, যেমন এই পেপারটা হলো আমেরিকান জার্নাল অফ ইনফেকশাস ডিজিজ, এটা দিছে রিস্ক ফ্যাক্টরস এন্ড মোর্টালিটি ইন পেশেন্টস উইথ নোজোকোমিয়াল স্টেফিলোকক্কাস অরিয়াস ব্যাকটেরিয়াম, এটা স্ট্রাকচার দেখেন চারটা ইয়াতে আছে। কিন্তু আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখেন, ব্যাকগ্রাউন্ডে তার কোনো এইম সম্বন্ধে কিছু নাই। বড় বড় পেপার যে সবকিছু ঠিক তা না। এবার দেখলেন যে ল্যান্ডসেটে এই কোভিড নিয়ে কি ব্যাপার হয়ে গেল, রিট্রাকশন করতে হয়েছে পেপারকে। ল্যান্ডসেট হলো হাইয়েস্ট কোয়ালিটি মেডিকেল জার্নাল। এরকম আমেরিকান, আপনার ইংরেজ, অন্যান্য যেসব জার্নাল আছে বড় বড় আমেরিকান সোসাইটির অথবা নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন, এই নিউ ইংল্যান্ড জার্নালের উপর মেডিসিনের উপরও একটা স্টাডি হচ্ছে, দেখা গেছে যে ওদের 30% পেপার কিন্তু ঠিক না। তো সব পেপার যে জার্নালে আসলে যে বড় বড় জার্নালে ঠিক হবে এটাও কিন্তু ঠিক না। এবার ল্যান্ডসেট দেখে বুঝলেন যে কি হয়ে গেল। দেখেন এখানে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু নাই,
মেথডও কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। ও স্ট্রাকচার ফলো করছে, কনক্লুশন এই কনক্লুশন শুড বি দ্য কনক্লুশন অফ দি রেজাল্ট, কিন্তু এখানে কিছু নাই। তাহলে এই অ্যাবস্ট্রাক্টটাকে আমরা ভালো অ্যাবস্ট্রাক্ট বলতে পারি না, যদি এটা একটা বড় ব্যাপার। দেখেন এটা একটা আমাদের দেশের একটা জার্নালে বিলিয়ারি স্কেরিসিস ওভারঅল পার্সপেক্টিভ অফ ম্যানেজমেন্ট, কিন্তু এখানে উনি ব্যাকগ্রাউন্ডে বলছে, কিন্তু এমএগি কি বলছে দেখেন, এমএগি উনি বলতেছেন মানে this study deals with management of believers demonstrating the effectiveness of only conservative management, আর এখানে বলতেছে কি ম্যানেজমেন্ট, টাইটেলটা এমন হতো বিলিয়ারি স্কেরিসিস ওভারঅল পার্সপেক্টিভ অফ দি কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট ইন ইকুইড কন্ডিশনস। তাহলে এটা ওই এই আর্টিকেলটা দেখে আপনি বুঝে ফেললেন যে কি বলতে চাচ্ছে, তাহলে বুঝে যেত। তাহলে আমাদের রিভিউ করার সময় এই জিনিসগুলো দেখা খুবই দরকার। আরেকটা দেখেন আর্টিকেলের টাইটেল দেখেন, ক্লিনিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ডিফরমিটিস ইন লেপ্রোসি পেশেন্টস অ্যাটেন্ডিং এ টারশিয়ারি কেয়ার হসপিটাল এট চট্টগ্রাম। আর অ্যাবস্ট্রাক্টটা দেখেন, কিছুই নাই, ক্লিনিক্যাল কেসে কিছু বলে নাই। এটা বলতে লেপ্রোসি আমাদের দেশে এইভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে 1988 এ আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু আমি কি করতে চাই, আই ওয়ান্ট টু ফাইন্ড আউট দি ক্লিনিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স। এখানে যদি বলা হতো যে মানে leprosy deformities is very common in leprosy, I want to find out the clinical characteristics of deformities in leprosy in a tertiary hospital, তাহলে আমার অ্যাবস্ট্রাক্ট শেষ। কিন্তু এখানে অ্যাবস্ট্রাক্ট সাথে টাইটেলে কোনো মিল নাই, অ্যাবস্ট্রাক্টে কোনো এইম লেখা নাই, কিছুই নাই লেখা অ্যাবস্ট্রাক্ট। এবার আসেন কিওয়ার্ডস। এই কিওয়ার্ডস থেকে আপনি পেপারটা দেখে মনে হচ্ছে কম্পারিজন অফ ডিসেবিলিটি ইন্ডিসেস বাই মাল্টি ডাইমেনশনাল হেলথ অ্যাসেসমেন্ট কোয়েশ্চেনারি এন্ড শর্ট ফর্ম তার ইন পেশেন্টস অফ রিমেডি আর্থ্রাইটিস। এটা রিমেডি আর্থ্রাইটিস নিয়ে একটা পেপার। এখানে কিওয়ার্ডস গুলো দেখেন, আমি কিওয়ার্ডস গুলো দেখে আমি কিন্তু গুগলে ঢুকছি, এফএম দিয়ে যখন ঢুকি তখন দেখালো যে ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন। তো এরকম কিওয়ার্ড তো আপনার ইউজ করা যাবে না, আপনাকে ফাইব্রোমায়ালজিয়া স্পষ্টভাবে লিখে দিতে হবে, ফাইব্রোমায়ালজিয়া। এফএম ইউজ করা যায়, এফএম ইজ নট এ ইন্টারন্যাশনালি রিকগনাইজড ওয়ার্ড। এফএম যখন আমি ঢুকছি ওরা দেখাচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন, ওই যে রেডিওর এমডি হক বিভিন্ন নাম চলে আসছে এখানে। সিআরপি বলতেছে যে কি সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন পারসনস। আমি ঢুকে দেখে সিআরপি দিতে, তাহলে সিআরপি আপনাকে বলতে হবে সি রিয়েক্টিভ প্রোটিন, এবার বলে দেন আপনি। সিআরপি লিখলে হবে না, আরএফ রেনাল ফেলিউর হতে পারে, রিমেটিক ফ্যাক্টর হতে পারে, তাহলে আরএফ দিয়ে কি বুঝা গেল? আপনাকে বলে দিতে হবে যে ইট ইজ এ রিমেটেড ফ্যাক্টর। তো রিমেটেড ফ্যাক্টর দিয়ে আমি যে ইন্ডেক্সিং করা, এই জন্য আমি রিমেটেড ফ্যাক্টর দিয়ে আমি গুগলসে ঢুকে সার্চ করবো রিমেটেড ফ্যাক্টর নিয়ে কতগুলো আর্টিকেল আছে, এর আর্টিকেলটা আমার জন্য ঠিক কিনা, আমি আমার পেশেন্টের জন্য এটা ইউজ করতে পারবো কিনা। সে যে বলতে যে ফাইব্রোমায়ালজিয়াতে একরকম হয়, তাহলে ইন্ডেক্সিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন ক্রিটিক্যাল রিভিউ। তাহলে ক্রিটিক্যাল রিভিউ অফ ইন্ট্রোডাকশন, এবার আসি আমি ক্রিটিক্যাল রিভিউ অফ ইন্ট্রোডাকশন। যেন লিটারেচার রিভিউ, আমি আগেই বলছি, আপনি যে ইন্ট্রোডাকশন দেবেন এখানে একটা লিটারেচার রিভিউ থাকবে, এটা দিয়ে বুঝে যাবে যে আপনি অনেক পেপার ঘাটছেন, ঘাটার পরে আপনার একটা নলেজ গে পাওয়া গেছে। দেখা গেছে যে বাংলাদেশে ইভেন চিটাং এই সম্বন্ধে কোনো স্টাডি নাই। তারপর আমি বললাম না, আমি তাহলে আমার রেশনালি হলো আমি দেখি চিটাং এর পাবলিকের এরকম দিন আছে কিনা দেখি, তাহলে একটা রিলেভেন্ট, মানে আপনাকে লিটারেচার রিভিউতে ম্যাক্সিমাম রেফারেন্স থাকতে হবে। লিটারেচার রিভিউ মানে ইন্ট্রোডাকশন এবং ডিসকাশন, এই দুইটাতে কিন্তু আপনার ম্যাক্সিমাম রেফারেন্স থাকতে হবে। কনসেপ্টটা আপনার অরিজিনাল কিনা, আমরা বলি যে কোনো পেপারে অন্তত 1% একটা অরিজিনাল কনসেপ্ট থাকতে হবে, যে আপনি চিটাঙের লোকদের দেখলেন, চিটাঙে পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকদের দেখলেন, এইগুলো একটা অরিজিনাল কনসেপ্ট। তারপর আপনার এইম ফলোইং, আপনি যে লিটারেচার রিভিউ করে আসার পর আপনার যে সমস্যা আছে কি জন্য আমি চাচ্ছেন, এইমটা আপনি বলে দিচ্ছেন। যদিও পেপারের মধ্যে ইন্ট্রোডাকশনে রেশনালি এইম লাস্টের দিকে বলে দিতে হবে, রেশনালি এবং এইম লাস্টের দিকে বলে দিতে হবে। আর যদি কোনো পেপারটা অ্যানালাইটিক্যাল স্টাডি হয়, কেস এফেক্ট রিলেশন বোঝাতে যায়, তাহলে হাইপোথিসিসটা আপনাকে এখানে বলে দিতে হবে। তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আপনি কি উদ্দেশ্যে কি ধরনের স্ট্র্যাটেজি অ্যাপ্লাই করছেন, ওই আপনারটা ঠিক আছে কিনা, তাহলে আমি আমার পেশেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো, অথবা জার্নালের জন্য ঠিক আছে। এই দেখেন, এটা একটা ইন্ট্রোডাকশন, পুরা ইন্ট্রোডাকশনে একটা মাত্র রেফারেন্স। এটা তো মানে এটা দিয়ে বুঝে মানে উনি লিটারেচার রিভিউ করেনই না। লিটারেচার রিভিউ করতে হলে ইন্ট্রোডাকশনটা একটু বড় হওয়া উচিত ছিল, উনি অনেকগুলো রিভিউ করা উচিত ছিল। একটা রিভিউ দিয়ে উনি ইন্ট্রোডাকশন শেষ, একটা রিভিউ দিয়ে। এই যে বাংলাদেশের একটা এসকের ইসলাম রেকর্ডিসের উপর একটা ইন্ট্রোডাকশন করছে। এবার আসি আমরা মেথোডোলজিতে। বিভিন্ন জার্নালে মেথোডোলজি বলে, কেউ বলে মেথডস, কেউ বলে ম্যাটেরিয়ালস এর মেথডস। ইউজুয়ালি যখন ইনেট সাবজেক্ট বোঝায় তখন ম্যাটেরিয়ালস এর মেথড শব্দটা ইউজ করা হয়। মেথোডোলজি ইজ অ্যাকচুয়ালি দি রেসিপি, মানে খাবার যেরকম
স্বাদ, লবণ দেখার জন্য যে আমাদের রেসিপি দরকার, এই ম্যাটেরিয়ালসটা কিন্তু একটা রেসিপি। আপনার রেসিপিতে যদি লবণ টবণ সব ঠিকভাবে না পড়ে, আপনি টেস্ট পাবেন না পেপারে। পেপারের টেস্টের জন্য মেথোডোলজি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। প্রত্যেকটা কথা আপনাকে বলতে হবে। যেমন যে দেখায় টেলিভিশন রেসিপি বলার সময় 1 গ্লাস পানি দেবেন, 1 চিমটা লবণ দেবেন। এখানেও কিন্তু সবকিছু আপনাকে বলে দিতে হবে। আপনাকে বলতে হবে আপনার ডিজাইন কি, আপনি কেন ডিজাইনটা চুজ করলেন, আপনি কি প্রসিডিউরে আগায় গেলেন। ড্রাগস বললে আপনি সোর্স অফ দি ড্রাগস, আপনি শুধু ট্রেড নেম অফ দি ড্রাগস ইউজ করা যাবে না, এটা আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। স্যাম্পলটা আপনার রিপ্রেজেন্টেটিভ ইম্পর্টেন্স হলো যদি রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল হয় তাহলে আপনার আউটকাম মেজারটা একটা এফেক্টিভ একটা আউটকাম মেজার পাবেন, একটা ওয়াইড আউটকাম মেজার পাবেন, যেটা দিয়ে আপনি স্যাম্পল সাইজটা কেমন। আপনি যদি কন্ট্রোল নিয়ে থাকেন, কোন জায়গা থেকে কন্ট্রোল নিছেন, আপনি কি হিস্টোরিক্যাল কন্ট্রোল বইয়ের একটা কন্ট্রোল বসা দিচ্ছেন, নাকি একই গ্রুপ থেকে নিতে গিয়ে আপনি দুভাগ করে নিছেন কেস এবং কন্ট্রোল। তারপর আপনার স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড অ্যাকর্ডিং টু ডিজাইনস, আপনি কি চাচ্ছেন, এটা কালকে পরশু মোজাম্মলক ভাই ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, আপনাকে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথডের মধ্যে যেতে হয়। তারপরে পেশেন্টস ইনফর্ম কনসেন্ট আছে কিনা, ইট ইজ ভেরি রিটেন ইনফর্ম কনসেন্ট লাগবে। আর এথিক্যাল অ্যাপ্রুভাল, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এথিক্যাল অ্যাপ্রুভাল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনি একটা ইনভেসিভ স্টাডি করবেন, এথিক্যাল অ্যাপ্রুভাল ছাড়া এটা হবে না। তাহলে আপনাকে পেপারের মধ্যে আপনার সবকিছু ম্যাটেরিয়ালস মেথডস এর মধ্যে এভরিথিং, যদি আপনি মেথডসটাকে মডিফাই করতে চান, কেন মডিফাই করলেন, জাস্টিফাই করতে হবে আপনাকে ডিসকাশনে। কিন্তু আপনি মডিফাই করে যে কি করছেন, এটা কিন্তু আপনি মেথোডোলজি বলে দেবেন। কেন মডিফাই করছেন, এটা কিন্তু আপনি ডিসকাশনে বলতেছেন, কিন্তু মেথডসটা মডিফাইড যে হচ্ছে, এটা আপনি এখানে বলে দিতে হবে। এখানে দেখেন একটা আর্টিকেল, যে ম্যানেজমেন্ট অফ রিস্ট গ্যাংলিয়া বাই এসপিরেশন কম্বাইন্ড উইথ ইন্টারন্যাশনাল স্টেরয়েড। অর্থাৎ এখানে অ্যাবস্ট্রাক্টে গিয়ে লাস্ট লাইনে গিয়ে বলতেছে, সো দিস স্টাডি aimed at aspiration will with international steroid with its many advantage and success that may be the best choice for its treatment. বেস্ট চয়েস মানে কি, উনি অন্যান্য ট্রিটমেন্টকে কম্পেয়ার করছে, কম্পেয়ার করে উনি বেস্ট ট্রিটমেন্ট বলছে। এই পেপারটা আমি ঘেটে দেখলাম, উনি কোনো কম্পেয়ার করেন নাই, উনি শুধু একটা ট্রায়ালে গেছেন। উনি এটা বলতে পারেন ইট ইজ জাস্ট এ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, আমি একটা প্রসিডিউর দেখলাম এবং এটার এফিকেসি ভালো, এটা সাইড এফেক্ট কম। এই কথাটা ওনার বলা উচিত ছিল, ম্যাটেরিয়ালস এন্ড মেথডস এ গিয়ে ওনাকে এই কথাটা বলা উচিত ছিল। কিন্তু উনি কি করছেন দেখেন, লাস্ট লাইনটা দেখেন কি মারাত্মক একটা লাইন, ভার্বাল কনসেন্ট ওয়াজ টেকেন ফ্রম দি রেসপেক্টিভ অথরিটি। একটা ইনভাসিভ প্রসিডিউর, উনি এথিক্যাল কমিটি কোনো কনসেন্ট নেন না। আপনি ইনস্টিটিউশনাল কনসেন্ট নিতে না পারেন, ডিপার্টমেন্টাল একটা কনসেন্ট তো নেবেন, এটা কিন্তু নেই নাই। তাহলে পেপারের মধ্যে এই যে ক্রিটিক্যাল রিভিউ করতে গেলে কেউ এটাতে অসন্তুষ্ট হতে পারে, কিন্তু আপনার তো লাভ হচ্ছে না, জার্নালে কোনো লাভ হচ্ছে না, আপনার রোগীর কোনো লাভ হচ্ছে না। এই চিন্তা করে আপনাকে এখানে একটা হার্ড হয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। তো ভার্বাল কনসেন্ট দিয়ে হবে না, আপনাকে এথিক্যাল কমিটি থেকে রিটেন কনসেন্ট নিতে হবে। এটা কিন্তু ইনভাসিভ প্রসিডিউর, এখানে ভার্বাল কনসেন্ট নিয়ে উনি করে দিয়েছেন। এইবার আসি আমরা রেজাল্টস। আমি প্রথম কথা লিখছি রেজাল্ট শুড বি বিলিভেবল, মানে রেজাল্টটা আপনাকে প্রথম নজরে মনে হবে রেজাল্টটাকে প্রতি বিশ্বাস করা যায়। কিভাবে বিশ্বাস করবেন, আপনি দেখেন যে তার প্রেজেন্টেশনটা ঠিকভাবে হয়েছে কিনা। এটা ঠিকভাবে হয়েছে কিনা কিভাবে বুঝবেন, এটা বুঝা একদম সোজা। তার যে কিছু অবজেক্টিভ আছে, দেখেন ওই যে ইন্ট্রোডাকশনে সে বলেছে অবজেক্টিভ গুলো, প্রত্যেকটা অবজেক্টিভের জন্য সে টেবিল দিয়ে আলোচনা করছে কিনা, এবং ওই অবজেক্টিভ গুলো সে পি ভ্যালু এবং কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল দুইটাই দেখেছে কিনা। পি ভ্যালু দিয়ে আমি স্ট্যাটিস্টিক্যাল সিগনিফিকেন্স বলি, স্ট্যাটিস্টিক্যাল সিগনিফিকেন্ট এন আর্টিকেল মে নট বি এ ক্লিনিক্যালি সিগনিফিকেন্ট, কিন্তু কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল যদি ন্যারো রেঞ্জের মধ্যে হয়, ইট ইজ এ ক্লিনিক্যালি সিগনিফিকেন্ট আর্টিকেল। তাহলে এই দুইটা জিনিস সেই আর্টিকেলের মধ্যে বলছে কিনা। এমন একটা স্যাম্পল সাইজ নিচে 30 জনের, 30 জন নিয়েছে হয় নাকি, 30 জন নিয়ে একটা বলে দিল, এটা তো স্যাম্পল সাইজ হবে না। ইট ইজ এ পুয়ার আর্টিকেল, ইট ইজ এ পুয়ার স্যাম্পল সাইজ। সে 30 জন নিয়ে একটা পাইলট স্টাডি করতে পারে, সে তো একটা পেপার রেডি করার জন্য সে যদি বলে দিতে থাকে যে আমি এটা পাইলট স্টাডি করছি, ইটস ওকে। যদি পাইলট না করে থাকে পেপার হিসাবে কিন্তু এটা গানটা হবে না। তো স্যাম্পল সাইজ জাস্টিফাইং দি রেজাল্ট, আমরা এমন একটা রেজাল্ট আসতে হবে। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেস্ট, যেটা কালকে পরশু আলোচনা হয়ে গেছে, স্ট্যাটিস্টিক্যাল ভ্যালু, এগুলো দেখে আমার কাছে মনে হবে রেজাল্টস এর ইন্টারনাল ভ্যালিডিটি আছে। পেপারে যে যা বলতে চাইছিল, যার এইম তার অবজেক্ট হ্যাজ বিন স্যাটিসফাইড, এটা আমাকে বুঝে নিতে হবে, তখন আমি এটাকে বিলিভ করব, তখন আমি এটা জেনারেলাইজ করব আমার পেশেন্টের জন্য, না হলে নয়। ক্রিটিক্যাল ভিউ অফ দি রেজাল্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি এখানে একটা পেপার দেখাই, দেখেন গ্রেনুলোকোমাইটোসাইক্লিস্টিক ক্রাইসিস এন্ড এলিউসিভ ডিজিজ, নামটা শুনতে খুব মানে ছলনাময়ী একটা ডিজিজ, এন এলিউসিভ ডিজিজ, সাহিত্যিক কথা, আওয়ার এক্সপেরিয়েন্স ইন ম্যানেজমেন্ট এন্ড আউটকামস।
এইখানে অথারের অ্যাবস্ট্রাক্ট ম্যাটেরিয়ালস মেথড দেখেন, উনি ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট এন্ড আউটকাম, একটা রোগীর আউটকাম বুঝাতে হলে একটা হলো একটা কেস, ইট ইজ রাইট, কেস সিরিজ, কিন্তু আউটকাম মেজার করতে হলে আপনাকে বলতে হবে আমি 6 মাস ধরে দেখার পরে রোগীটার কোনো কমপ্লিকেশন দেখিনি, এই সম্বন্ধে কোনো কথা নাই। প্রেজেন্টেশনটা দেখেন, এরকম একটা টেবিল ইন্টারন্যাশনালি ইজ নট অ্যাকসেপ্টেড। টেবিল হ্যাজ বিন বাইফার্কেটেড, দুই ভাগ করে ফেলা হয়েছে টেবিলটাকে, দুই ভাগ করে একটা টেবিল কোনোদিন হয় না। আর টেবিলের একটা লিজেন্ড থাকতে হবে। আর নিচের ফিগারটা দেখেন, দুইটা মাত্র জিনিস নিয়ে উনি একটা পাই চার্ট করছে, এটা কোনো পাই চার্ট দরকারই নাই, এটা আপনি রেজাল্টের সময় বলে দিতেই পারতেন। মানে আমরা বলি যে পাই চার্ট করতে হলে মোর দেন 2 লেস দেন 5, এটা মনে রাখতে হবে। পাই চার্ট হলো মোর দেন 2 ভেরিয়েবল লেস দেন 5 ভেরিয়েবল, এরকম একটা কিছু থাকতে হবে। এখানে কি এটা দুইটা ভেরিয়েবল নিয়ে এটা পাই চার্ট, আর প্রতিটা ফিগারের নিচে লিজেন্ড থাকতে হবে, যাতে অডিয়েন্স শুধু ফিগারটা দেখে ভিতরে খুঁজতে না হয়, ফিগারটা দেখে সে বুঝে ফেলবে যে এই ফিগারে এই বলতেছে, তাহলে আমার কাছে কমপ্লিট হয়ে গেল। তাহলে ইট ইজ নট এ গুড ওয়ে অফ প্রেজেন্টেশন। এবার আমরা আসি ডিসকাশন। ডিসকাশনটা কম্প্রিহেন্সিভলি ডিসকাসিং দি রেজাল্টস, রেজাল্ট গুলো ডিসকাশন করতেছে কিনা, ডিসকাশন করতে গিয়ে উনি রেজাল্টের বাইরে কোনো কথা বলে ফেলতেছে কিনা, এটা দেখতে হবে আপনাকে। উনি স্পেকুলেট করতেছে, নট ইমাজিনেশন। একটা দড়িকে দড়ি হিসাবে চিন্তা করে দড়ি দিয়ে ফাঁস খাওয়া যায়, দড়ি দিয়ে বান্ডেল করা যায়, এটা চিন্তা, কিন্তু দড়িকে উনি সাপ মনে করতেছে না, নট ইমাজিনেশন, ইট ইজ এ স্পেকুলেশন। কম্পেয়ারিং উইথ আদার অথার্স, এগুলো ডিসকাশন আছে কিনা, তার লেখাটা অন্য দেশের নেপালে, শ্রীলঙ্কাতে, ইন্ডিয়াতে অথারা একই রকম রেজাল্ট পেয়েছে কিনা, এদের পপুলেশন জিওগ্রাফিক্যালি সেম, তাহলে মনে হবে যেন এর পেপারটা ঠিক আছে। তার লিমিটেশনটা সে মেনশন করছে কিনা, লিমিটেশন পেপার থাকতে হবে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো জায়গায় যেখানে আমাদের লজিস্টিক সাপোর্ট খুবই কম। তাহলে এই ডিসকাশনে আপনাকে প্রতিটা জিনিস ডিসকাস করতে হবে। আমি এই পেপারটা এই জন্য আমার সাথে করসপন্ড করতেছে, এটা আমার সাথে কনফ্রন্টিং করতেছে। কেন কনফ্রন্টিং করতেছে? আমার পপুলেশনের এজ নিচে 45 বছরের নিচে, ওর পপুলেশনের এজ নিচে 45 বছরের উপরে, এই জন্য কনফ্রন্ট করতেছে। এই কথাগুলো আপনার ডিসকাশনের মধ্যে আছে কিনা দেখতে হবে। তারপর হলো ক্রিটিক্যাল রিভিউ অফ কনক্লুশন। কনক্লুশনে আমি দেখছি অনেকে ইন্ট্রোডাকশনটা বসাই দিই, কনক্লুশনটা আপনার রেজাল্টের কনক্লুশন, accurately reflecting result, so this is significant or not significant। কোন কোন জার্নালের লেআউট থেকে ওরা বলে কনক্লুশনটা বুলেটিং করেন, আপনি তখন বুলেটিং করবেন গাইডলাইন দেখে, আর দেন দরকার নেই। কনক্লুশনে কখনো রেফারেন্স দেওয়া যাবে না। কনক্লুশনে আরেকটা স্টাডি আপনি বলতে পারবেন, কনক্লুশন শুড বি ইন দা পাস্ট টেন্স। আপনার যখন এটাকে আপনি ফিউচার ডিরেকশন করতে যান তখন আপনি প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করতে পারেন। আপনি কনক্লুশন পাস্ট টেন্সে বলতে হবে আমার এইটা এই সিগনিফিকেন্ট আমি পেয়েছি। ক্রিটিক্যাল রিভিউ অফ দি অ্যাকনলেজমেন্ট, এটা ইম্পর্টেন্ট। এখন পেপারগুলোতে বলে আপনি অ্যাকনলেজমেন্ট দেন নাই, সোর্স অফ ফান্ডিং, আপনি কোনো বায়াসড কিনা, আপনার কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট, contribution of the author, no chance of ghost or guest author, acknowledgement of the non authors, আপনি নন অথার্স যে হাসপাতালের ডিরেক্টরকে আপনি ইয়া করলেন কিনা, প্রিন্সিপালকে করলেন কিনা, আপনার ডিপার্টমেন্টের সবাইকে করলেন কিনা, এগুলো আপনাকে অ্যাকনলেজ করতে হবে। অ্যাকনলেজ ইজ এ পার্ট অফ দি পেপার, এটা ইম্পর্টেন্ট। এবার আমি একটা পেপার দেখাই আপনাদেরকে, পেপারটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। কোলোনোস্কোপি ইন ক্রনিক ফ্রেশ পার রেক্টাল ব্লিডিং, দেখেন এই পেপারটার এমটি, the aim of this study was to observe the findings of different depths of colonoscopies। colonoscopy different depth কি কি ধরনের ফাইন্ডিং পাওয়া যায় আমি দেখব। কনক্লুশন এসে উনি কি করছে দেখেন, কনক্লুশন এসে বলতেছেন in our setting colonoscopy in every patient with fresh per rectal bleeding is not feasible। এটা কনক্লুশন হলো। আপনি কি ক্লিনিক্যাল ফিচার পাইছেন আমরা জানলাম না, আপনি কয়টা এডিনোমা পাইছেন এটা আমরা জানলাম না। শর্ট কলোনোস্কোপিতে এডিনোমা কম পাওয়া যায়, লং কলোনোস্কোপিতে এডিনোমা বেশি পাওয়া যায়, লং কলোনোস্কোপি পলিপ কম পাওয়া যায়, এই কথাগুলি হলো আপনার কনক্লুশন, এটা নাই কনক্লুশনের মধ্যে। সো দিস কনক্লুশন ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল এট অল। উনার অ্যাকনলেজমেন্ট, রিকমেন্ডেশন, কন্ট্রিবিউশন অফ দি অথর্স ইজ ভেরি গুড, ভেরি ফাইন, খুব সুন্দরভাবে উনি অ্যাকনলেজ করছে, রিকমেন্ড করছে, কন্ট্রিবিউট করছে কোন কোন অথরে খেয়েছে, কিন্তু কনক্লুশনটা আমার পেপারের সাথে মিলতেছে না। তাহলে আমাকে এটা রিভিউ, আমাদের এখানে এই পেপারটা কিন্তু পাবলিশড হয়ে গেছে, তো যে রিভিউয়ার উনি ওই যে আমাদের বিভিন্ন জরুরি কারণের জন্য হয়তো দেখেন নাই, খেয়াল করেন নাই, কিন্তু এটা ইন্টারন্যাশনালি কখনো অ্যাকসেপ্ট করবে না।
এটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস, খুব দরকারি একটা জিনিস রেফারেন্স, কিন্তু ইট ইজ এ ভেরি নেগলেক্টেড পার্ট। রেফারেন্সটা হলো বেশি ইম্পর্টেন্ট। অনেক ধরনের রেফারেন্স আছে পৃথিবীতে, 6 ধরনের রেফারেন্স আছে। আমাদের মেডিকেল সায়েন্সে আমরা 4 ধরনের রেফারেন্সকে অ্যালাউ করি। একটা হলো আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, অক্সফোর্ড, ভ্যানকুভার, হার্ভার্ড। এই 4টাকে আমরা মেডিকেল সায়েন্স। আর 2টা মেথড আছে যেগুলো আমরা ইউজ করি না, এটা হলো হিউম্যান, যেমন মাস্টার ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসোসিয়েশন, এগুলো হলো হিউম্যানিটিসের জন্য, বিজনেসের জন্য, ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য, এরকম বিভিন্ন রেফারেন্স আছে। তো আমাদের রেফারেন্স গুলো শুড বি একুরেট। বলা হয় যে 5 বছরের উপরে কোনো রেফারেন্স হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয় না। আমরা অনেক সময় হার্ড 10 ইয়ার্স পর্যন্ত বলি। বইয়ের রেফারেন্স থাকবে অনলি 30%। বই রেফারেন্স বেশি থাকতে পারবে না। জার্নাল রেফারেন্স, আপনি জার্নাল রিভিউ করছেন, 2 মাস সাইটেশন, নিজের পাবলিকেশন নিয়ে যত রেফারেন্স দিয়ে বসে আছে, এটা হবে না। মিক্সড, যে ভ্যানকুভার হার্ভার্ড মিক্স করে দিয়েছে, তাহলে তো আপনার রেফারেন্সটা ঠিকভাবে হলো না। এগুলো কিন্তু দেখতে হবে রেফারেন্সের ক্রিটিক্যাল রিভিউতে। আমরা কমনলি 2টা ভ্যানকুভার রেফারেন্স, ভ্যানকুভার মানে হলো আপনার নাম্বার, অথার, আর হার্ভার্ড হলো অথার, ডেট। অথার থাকবে, ডেট দিয়ে স্টার্ট হবে। হার্ভার্ডটা বেটার, যে হার্ভার্ড দিয়ে আমরা প্রথমে যদি করে নিতে পারি, পরে বাদ গেলেও আমার নাম্বারিংটা সমস্যা হয় না। এই জন্য আমরা থিসিসে বলি যে সবসময় হার্ভার্ডটা ইউজ করো। হার্ভার্ডটা ইউজ করে পরে দিকে তুমি ভ্যানকুভার ইউজ করতে পারো। লাস্টে গিয়ে প্রথমে আমাদের তো এটা থিসিস না, আমাদের এটা হলো ক্রিটিক্যাল রিভিউ অফ রেফারেন্স, মানে পেপার, আমাদের রিসার্চ পেপার দেখা। ভ্যানকুভার রেফারেন্স স্টাইল আমরা সাধারণত ফলো করি, হার্ভার্ডটা কম ফলো করা হয়। এটা আমি দেখালাম, এটা আপনারা সবাই জানেন যে নাম এগুলো কিভাবে আসে ভ্যানকুভার স্টাইলে, এটা এইভাবে আসে, এটা সবাই জানে। এটা হলো হার্ভার্ড স্টাইলে, এটাও আপনারা সবাই জানেন। অথার আর ইয়ার টার্গেট, আপনি এটাকে মিক্স করে দিতে পারবেন। এবার দেখেন, আমি একটা রেফারেন্স দেখাই আপনাকে। এখানে দেখেন 9টা রেফারেন্স দিচ্ছি। একটা রেফারেন্স হলো 1978, আজকে থেকে 45 বছর আগের একটা রেফারেন্স। এখানে 5টা রেফারেন্স, আপনি খেয়াল করেন, 5টা রেফারেন্স ফ্রম 5 to 9, 5, 6, 7, 8, 9, সবগুলো 30-35 বছরের। আর উপরে 4টা রেফারেন্স হার্ডলি 2013 পর্যন্ত উনি গেছেন, 2013 যায়নি। আমি এই আর্টিকেলটা পড়ে আমি রেফারেন্স খুঁজতেছিলাম, রেফারেন্স খুঁজে দেখলাম 2017 সালে রেফারেন্স ওইটাতে আছে, কিন্তু উনি গেছেন 2013। তো আপনি এই যে ক্রিটিক্যাল রিভিউ করবেন, আপনাকেও কিন্তু অনেক কষ্ট করতে হবে। ক্রিটিক্যাল রিভিউ এই জন্য বলা হয়, যারা রিভিউয়ারদেরকে টাকা দেওয়া উচিত, মাগনা গেল করতে হবে, অনেক কষ্ট কিন্তু রিভিউ করা। এই যে আপনাকে সবগুলো রেফারেন্স খুঁজে আপনাকে বের করতে হবে, এই জন্য ক্রিটিক্যাল রিভিউ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখানে 5টা রেফারেন্স যেগুলো 40 বছর আগের, এগুলো আপনি কিভাবে অ্যালাউ করলেন? তাহলে এই ধরনের 9টা এবং 9টা রেফারেন্স, যার মানে লিটারেচার রিভিউ ইজ ভেরি পুয়ার, এই রেফারেন্স দিয়ে আসলে ইন্টারন্যাশনালি অ্যাকসেপ্ট করবে না। এটা গেল আমার লেকচার, আমার প্রেজেন্টেশনের একটা পার্ট। আমি নেক্সট পার্টে যাচ্ছি। এই পার্টটা ছিল আমার জার্নালের গাইডলাইন অনুসারে আমি ক্রিটিক্যালি রিভিউ করব। এবার আসে আমার নিজের জন্য। আমার নিজের জন্য কি, আমি দেখবো যে আমার পেশেন্টের জন্য আমার মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন আসলো যে রেবিসে হচ্ছে একটা রোগীর, আমি এটাকে ভ্যাকসিন কি দেবো না দেবো না, দেখি পেপারে কি বলে ভ্যাকসিন দিলে কি লাভ, কতটা রোগীর, কারণ কুকুর দেখে এখনো বেঁচে আছে, কতটা রোগী এতে বাঁচলো, কতটা রোগী মারা গেল। তো এইটা, এই যে আমি, তাহলে আমাকে ক্রিটিক্যালি একটা রিসার্চ করতে হবে এবং লিটারেচার রিভিউ করতে হবে একটা, আমার রিসার্চ করার জন্য, আমার রোগীর জন্য। তাহলে এটার জন্য আমার একটা রিসার্চ কোয়েশ্চেন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কোনো পেপারে রিসার্চ কোয়েশ্চেন ছাড়া হতে পারে, ইট মে বি হিডেন থাকতে পারে, কিন্তু দেয়ার শুড বি এ রিসার্চ কোয়েশ্চেন। রিসার্চ কোয়েশ্চেন ছাড়া আপনি আগাইতে পারবেন না কখনো। এখন আমরা দেখি, আমি যদি রিসার্চ কোয়েশ্চেন আমার নিজের জন্য সিলেক্ট করি, তাহলে আমি কি ধরনের রিসার্চ কোয়েশ্চেন আমার দরকার। আমি একটা ড্রাগ ইন্টারভেন করতে চাই, আমি একটা ডিজিজের এটিওলজি দেখতে চাই, আমি ডায়াগনোসিস করতে চাই, আমি এটার প্রগনোসিস দেখতে চাই, 10 বছর পরে এর কি হলো, কি প্রেডিক্ট করতে চাই, এটার প্রিভ্যালেন্স রেট দেখতে চাই, একটা ফেনোমিনা দেখতে চাই, যে মা এসে বললো যে আমার ছেলেকে আমি কি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন দেবো, এটা কি বলেন, আপনি দিলে কত পার্সেন্ট লাভ, এটা হলো ফেনোমিনা। আপনি ফেনোমিনাটাকে, তাহলে আমার এই মনের মধ্যে আমার এই প্রশ্নগুলো, যে আমি এটিওলজি দেখবো, প্রগনোসিস, ফ্রিকোয়েন্সি, ফেনোমিনা, ইন্টারভেনশন, এই জিনিসগুলো আমি দেখতে চাই।
এখন এগুলো দেখতে হলে আমি এভিডেন্স বেসড মেডিসিন, এভিডেন্স পিরামিড দিছি, আমি কোন ধরনের স্টাডি চুজ করব, আমি এটা দেখি। আমি যদি ইন্টারভেনশন করতে চাই, আমি একটা আরসিটি খুঁজবো, ভালো একটা আরসিটি। ভালো আরসিটি মানে আমরা অনেক সময় বলি যে আরসিটি এটা ঠিক হয় নাই, এটা প্রপার না, এটা টিপিক্যাল না। তাহলে আমাদের আরসিটির মধ্যে ভালো একটা আরসিটি আমরা এখানে চাই, যে প্রেফার্ড সবকিছু আছে এখানে, কেজ আছে, কন্ট্রোল আছে, ব্লাইন্ডিং আছে, সবকিছু যেটাতে আছে এরকম একটা আরসিটি আমার জন্য প্রেফার। আমি না পারলে কোহোর্টে যাব, কেজে যাব, একদম না পারলে কেজ সিরিজে যেতে পারি। কিন্তু আমাকে প্রথম খুঁজতে হবে আরসিটি। যে কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল ট্রায়াল আমার দ্বারা হবে না। কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল মানে কি? RCT means there will be a experimental group and there will be a control group. If anyone is lacking, it is quasi-experimental. RCT may be blinding or non-blinding, non-blinding দিয়ে পাওয়ার বোঝা যায়, এটা কিন্তু RCT। ব্লাইন্ডিং না থাকলেও RCT হতে পারে। কন্ট্রোল গ্রুপ না থাকা, এটা হলো RCT এর একটা বিরাট সমস্যা। তাহলে RCT যদি আমি করি, তাহলে ইন্টারভেনশন দেখবো। আমি ডায়াগনোস করতে চাই, আমরা ডায়াগনস্টিক একুরেসি টেস্ট করব। এটা কিন্তু একটা ক্রস সেকশনাল স্টাডি। আমি দেখবো সেনসিটিভিটি স্পেসিফিটি। আমরা অনেক সময় দেখি যে বলে যে এই মেথডে এই মার্কার সিআরপি ইজ দ্য মার্কার অফ কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক ফ্যাক্টর। ও আলটিমেটলি ডায়াগনোস করে কি কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক ফ্যাক্টর কতজনের আছে, কতজনের নাই, এত পার্সেন্টের আছে, এটা তো না। আমাকে দেখতে হবে সিআরপি একটা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের সাথে তার সেনসিটিভিটি কেমন, তার স্পেসিফিটি কেমন। তো এটার জন্য আমাকে আমার যে রিয়াডোনোভেটের ক্রস সেকশনাল স্টাডি, আমি একই ক্রস সেকশন থেকে পেশেন্ট গুলো নিয়ে দুইটা টেস্টে করে দেখবো। একই ক্রস সেকশন থেকে লোকগুলো নিয়ে দুইটা টেস্টে সব পেশেন্টের আমি করব দুজন প্যাথোলজিস্ট দিয়ে। তাহলে আমার এটা ক্রস সেকশনাল স্টাডি, ডায়াগনস্টিক একুরেসি। এটিওলজি দেখতে চাই, এটা আরসিডি আমি বললাম। প্রগনোসিস ইজ অলওয়েজ কোহোর্ট স্টাডি ইজ দ্য প্রেফারেবল। প্রিভেলেন্স দেখার জন্য ক্রস সেকশনাল দেখলেই চলে। আর এমনি আপনার চিন্তাধারা যে টাইপস অফ প্রবলেম, এটার জন্য ক্রস সেকশন হলে চলে। তো আমার জন্য আরসিটি, কোহোর্ট, কেস কন্ট্রোল এবং ক্রস সেকশনাল স্টাডি, এই স্টাডি গুলো হলো আমার জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। এগুলো দেখে আমি আমার কোশ্চেন আনসার পাবো। আনসারটা আমি কি পাবো? আনসারটা আমাকে, কোশ্চেনটা আমাকে সাজাইতে হবে। হাউ ডু মানে সাজেস্ট দি কোশ্চেন, এটা সাজানোর উপায়টা হলো এটা সায়েন্টিফিক্যালি রিকগনাইজড পিকো মেথড, পপুলেশন, ইন্টারভেনশন, কম্পারেটর, আউটকাম। এই চারটাতে আমি আমার রিসার্চ কোশ্চেনের পয়েন্ট গুলো বসে দেবো। কে বসাবো দেখেন। জিন নামে একজন মহিলা আসলেন, উনি বললেন যে আমি অনেক দূরে যাব, বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় যাব, অনেক বড় ফ্লাইট, এইখানে আমার ডিপ ব্রেন থ্রম্বোসিস হতে পারে কিনা, আমি এখন আমার ইলাস্টিক কম্প্রেশন স্টকিং ইউজ করব কি করব না। তাহলে আপনার মনে প্রশ্ন আসলো, আসলেই তো এটা ইউজ না করলে কি থ্রম্বোসিস বেশি হয়, ইউজ করলে কি থ্রম্বোসিস? তাহলে আমি সাজাই, আমার পপুলেশন হলো প্যাসেঞ্জার অন লং হল ফ্লাইটস, ইন্টারাকশন মেনশন হলো আমি ইলাস্টিক স্টকিং ইউজ করতেছি কিনা, কন্ট্রোল গুলো যারা করবে না, ডেভেলপমেন্ট হলো ডিবিটি। তো আমার কোশ্চেন কি, in passenger or long haul flights does wearing elastic compression stockings compared with non wearing it prevent DVT prevent করে? তাহলে আমি এবারে পেপার খুঁজতে বাইরে, পেপার খুঁজে আমি এরকম একটা পেপার পেয়ে গেলাম, frequency and prevention of symptomless deep vein thrombosis in long haul flights, a randomized trial। কত সুন্দর একটা ট্রায়াল দেখেন। এটাতে পেপারটা অনেক কিছু আছে। এরা এদের যে পেপার যে ইনক্লুড করা, ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়া, ওরা কি করছে, রেডিওতে অ্যাডভার্টাইজ করছে, কারা কারা দূরে যাবা আমার কাছে আসুন, টেলিভিশন, পেপার, সব জায়গায় দিয়ে, সব যাতে এভরিওয়ান এই স্টাডিতে ইনক্লুড করা যায়। আমরা এরকম একটা স্টাডি এখানে করতেছিলাম, এই যে চিরাং মেডিকেলে, যে জিঞ্জিভাইটিস ইন সিকেডি, আমরা এরকম একটা পেপারে তো আর দেই নাই, একটা বড় বড় দুইটা ব্যানার টাকাই দিয়েছিলাম। আমরা যে অনেক অনেক পেশেন্ট আমাদের কাছে চলে আসছে এবং আমরা প্রচুর পেশেন্ট নিয়ে এটা স্টাডি করছি। এটা চিটাং মেডিকেল ইউনিভার্সিটি জার্নালে পাবলিশ হবে, ওখানে আমাদের দেওয়া আছে পেপারটা। তাহলে আপনাকে ইনক্লুডমেন্ট যেটা করবেন, এগুলো যাতে সবাই যাতে সমানভাবে শুনতে পায়। আপনি ইয়া দিয়ে মাইক দিয়ে বলতে থাকেন এরিয়া দিয়ে যে কারা কারা বাইরে যাবে চলে আসো, এখানে আসো। এটাই হলো আসলে একটা পেপার এরিয়া। এরকম একটা পেপার যদি পান, আপনি এটা থেকে যদি রেজাল্ট নেন, ইট ইজ এ ভেরি আইডিয়াল পেপার, যে এই পেপার দিয়ে আপনি যেতে পারবেন। তাহলে আমরা এই যে দেখি, এটাতে আমার কি কি করতে হবে, এটা রিক্রুট করতে হবে যে সব মেথড অ্যাপ্লাই করে, তারপর আপনি অ্যালোকেট করবেন। আমরা তারপর সব পেশেন্টকে সেম মেনটেনেন্স, এবং এটাতে ব্লাইন্ডিং থাকবে,
এবং the outcome should be not subjective, objective একটা আউটকাম পাইতে হবে আপনাকে, যে এটা করার পর এতজন মারা গেছে, মারা যায়নি, ইট ইজ অবজেক্টিভ আউটকাম। আর যদি আমরা সাবজেক্টিভ, তাহলে পেশেন্টের ভার্বাল রিয়াকশন, এটাকে আপনাকে বায়াসনেস থাকবে। পেশেন্ট যখন সাবজেক্টিভ হবে, দেয়ার শুড বি লং বায়াস। এই জন্য বায়াসনেস যদি আপনাকে এক্সক্লুড করতে হয়, ইট শুড বি অবজেক্টিভ আউটকাম। এবং রেজাল্টটা এই যে আরসিটি তে এইভাবে দিছে কিনা, পি ভ্যালু আছে, কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল আছে, এটা কি দুই ধরনের, ডেথ নন ডেথ, নাই কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল। আমাদের পেপারগুলো দ্বারা বলে কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল বাই দি এ মেথড, ক্যাটাগরিক্যাল ভেরিয়েবল বাই পার্সেন্টেজ নাম্বার, ক্যাটাগরি ভেরিয়েবল টি ভ্যালু করব, আর ইয়ে ভেরিয়েবল আপনি এই কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল গুলোর জন্য ক্যাটাগরির জন্য কাই স্কয়ার টেস্ট করব, আর কন্টিনিউয়াস জন্য আমরা টি ভ্যালু করব। এটা কিন্তু একটা পেপারের আইডিয়া না, ইট ইজ নট দি ক্রিটিক্যাল আইডিয়া। আইডিয়াটা হলো আপনার প্রতিটা স্টাডির আউটকাম মেজারটা আপনি স্ট্যাটিস্টিক্সে কিভাবে করছেন বলছেন কিনা। যেমন যেমন আমি ধরি, আমি যদি আরসিটি ধরি, আপনার ওখানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথডে এই জিনিসগুলো আপনার থাকতে হবে। আপনি কি অ্যাবসলিউট রিস্ক এবং নাম্বার নিডেড টু ট্রিট বলছেন কিনা, আপনি কিভাবে আপনি বাই করছেন, রিস্ক অফ দি ট্রায়াল, রিস্ক অফ দি কন্ট্রোল গ্রুপের এই জিনিসগুলো আপনি স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথডে বলছেন কিনা, আপনার রেজাল্টের মধ্যে এই মেথডটা আছে কিনা। আমি শুধু পার্সেন্টেজ বললে হবে না, আমার আউটকাম মেজারসটা এফেক্টিভ কিনা, এফেক্টিভ মেজার আছে কিনা, এটা আমার দেখতে হবে। এটা দেখার জন্য আমার এর আরসিটি তে এই জিনিসগুলো আমার থাকতে হবে, রিলেটিভ রিস্ক, অ্যাবসলিউট রিস্ক রিডাকশন, নাম্বার নিডেড টু ট্রিট। এবার আমরা সেটা কোহোর্ট স্টাডি। কোহোর্ট স্টাডিতে আপনি দেখেন, আমি যদি কোহোর্ট স্টাডি খুঁজতে যাই, এরকম একটা যদি স্টাডি আমি পাই, the risks of the recurrent venous, আগের স্টাডি venous thromboembolism in men and women, এখানে যে রিস্ক দেখতেছি, রিস্ক দেখা মানে কি, ওনারা করছে কি, অনেকগুলো লোক নিছে, লোকগুলো নিয়ে উনি ফলো আপ করছে। একবার যাদের থ্রম্বোসিস হয়েছে এরকম লোকগুলোকে ডাকছে, ডাকার পরে এদের ফলো আপ করছে যে উইথ অ্যান্টিকোগুলেশন, উইদাউট অ্যান্টিকোগুলেশন, 10 বছর ধরে উনি ফলো আপ করছে, ফলো আপ করে এটা কোহোর্ট বের করছে। তাহলে আপনি বুঝবেন যে এর রিস্ক এর চাইতে দ্বিগুণ, না হলে আপনি বুঝবেন না। তো কোহোর্ট স্টাডি তার টাইমটা কত, আপনি কি 10 বছর করতে পারবেন? যেমন আপনি একটা করবেন যে ইউটিআই ইন প্রেগন্যান্সি, তাহলে এটা কোহোর্ট স্টাডি করতে চান, ফ্রম দি ভেরি বিগিনিং ডে অফ দি প্রেগন্যান্সি আপ টু দি ডেলিভারি, এই পিরিয়ড পুরোটাই আপনাকে কোহোর্ট স্টাডিতে নিতে হবে। আপনি প্রথমটা নিলেন অথবা লাস্টে গিয়ে থার্ড ট্রাইমেস্টারে গিয়ে একটা ইউটিআই ভাবলেন, ইট উইল নট বি এ কোহোর্ট স্টাডি। কোহোর্ট স্টাডি শুড স্টার্ট ফ্রম দি ফার্স্ট ডে অফ প্রেগন্যান্সি এন্ড ইট উইল এন্ড এট দি ডেট অফ ডেলিভারি। এইটা হলো মানে টাইম পিরিয়ড, এই জিনিসটা অকার হওয়ার, এর সাইড এফেক্টটা আসার অথবা এফেক্ট বুঝার যে সময়টা লাগে, প্রতিটা কোহোর্ট স্টাডিতে ওই সময়টা আপনাকে দিতে হবে, না হলে কিন্তু কোহোর্ট স্টাডি হবে না। সো হোয়াট ইজ দ্য ক্রিটিক্যাল রিভিউ অফ দি কোহোর্ট স্টাডি? এটা কিন্তু প্রসপেক্টিভ হতে পারে, রেট্রোস্পেক্টিভ হতে পারে, সামনের দিকে আগাতে পারে। রেট্রোস্পেক্টিভ কোহোর্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি চার্ট রিভিউ স্টাডি বলা হয়। এটা হলো আপনাকে একটা চার্ট দিয়ে হলো, বই দিয়ে দিল, বালাম বই, ওই বই থেকে আপনি দেখলেন যে 2020 সাল থেকে 2000 সাল পর্যন্ত এই কেসগুলো, আমি এই লাইনের কেসগুলো দেখব। তাহলে এটা হলো রেট্রোস্পেক্টিভ স্টাডি করতেছেন, ইট ইজ এ চার্ট রিভিউ স্টাডি অ্যাকচুয়ালি। মানে রেট্রোস্পেক্টিভ কোহোর্ট স্টাডি ইজ এ চার্ট রিভিউ স্টাডি। এটা খুব উইক স্টাডি, এটা আপনার জন্য খুব একটা ভালো স্টাডি না। এই কোহোর্ট স্টাডিতে কম্পাউন্ডিং ফ্যাক্টরস গুলো আপনি নিছেন কিনা, দুই গ্রুপেরই আপনার নিতে হবে, যে এটা কি কি কম্পাউন্ডিং ফ্যাক্টর, এর মাঝখানে একবার জ্বর ছিল, মাঝখানে একবার ক্যাথেটার দিছিল, এগুলো সব দেখতে হবে আপনাকে। আউটকাম মেজার্স একুরেটলি ইন বোথ এক্সপোজড এন্ড নন এক্সপোজড গ্রুপস, দুইটাকে আপনাকে দেখতে হবে। এক্সপোজ গ্রুপেও কি আউটকাম একই, নন এক্সপোজ গ্রুপ আউটকাম দেখলেন না, এটা হবে না। ফলো আপ ফর, এটা আমি আগেই বলেছি। এবং এটাতে যদি লস করে, দুই গ্রুপে কি সমানভাবে লস করছে, দুই গ্রুপে যদি সমানভাবে লস না করে, তাহলে কিন্তু আপনার স্টাডির মেজারমেন্ট বের করা খুব কঠিন হয়ে যায়। এটাকে আমরা তখন বলি যে ইন্টেনশন টু ট্রিট অ্যানালাইসিস করা। আর পার প্রোটোকল অ্যানালাইসিস হলো আপনি যা পাইছেন তা, আর যেগুলো চলে গেছে, যে অবস্থায় গেছে ওই অবস্থায় স্টাডিতে সে আসে ধরতে হবে, এবং এটা হলো কঠিন হয়ে যায়। এই জন্য ইম্পর্টেন্ট লজেস টু ফলো আপ ইজ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট থিং অফ দি কোহোর্ট স্টাডি। এটা হলো একটা কেস কন্ট্রোল স্টাডি, নিউ ইংল্যান্ড জার্নালে বেরিয়েছিল 1992 সালে। এই কেস কন্ট্রোল স্টাডি বাই স্ক্রিনিং সিগমোইডোস্কোপি এন্ড মোর্টালিটি ফ্রম কোলোরেক্টাল ক্যান্সার। এরা সিগমোইডোস্কোপি এবং মোর্টালিটি করে, যাদের করা হয়েছিল সিগমোইডোস্কোপি আর যাদের করা হয় নাই, এদের আলটিমেটলি গিয়ে কি হয়েছিল এটা দেখছে। এটা দেখতে গিয়ে আপনাকে কি কি দেখতে হবে, স্যাম্পলটা রিপ্রেজেন্টেটিভ হতে হবে। আপনি যদি 30 জন নিয়ে দেখেন, এটা তো রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল না, এটার আপনার আউটকাম মেজারটা
ইজ নট দি এফেক্ট সাইজ। এটা দিয়ে আপনি কমেন্ট করতে পারবেন না যে কোলোনোস্কোপি ভালো। এটা প্রপার স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড ফলো করছে কিনা, এটা অডস রেশিও দেখছে কিনা, কেস কন্ট্রোলস ফ্রম দি সেম পপুলেশন ড্র করছে কিনা। স্টাডি মেজারটা কি সাবজেক্টিভ না রোগীর কথায়? এই যে সাবজেক্টিভ মানে রোগীর কথা, অবজেক্টিভ মানে আপনি দেখতেছেন, সে অবজেক্ট বলে দিছে যে এডিনোমা এত পার্সেন্ট এত। স্টাডি মেজার আইডেন্টিক্যাল টু কেজের, মেজার গুলো কিন্তু সেম হতে হবে। কন্ট্রোলার যা করবেন কেজেরও তা করতে হবে, তাহলে আপনার ক্রিটিক্যাল রিভিউ হবে। ক্রস সেকশনাল, a cross sectional survey of adult dental health in Cornwall in 1996. ক্রস সেকশনাল স্টাডি দুই ধরনের হতে পারে, ডেসক্রিপটিভ হতে পারে, অ্যানালাইটিক। অ্যানালাইটিক যখন এটাকে আমরা ক্রস সেকশনাল কম্পারেটিভ স্টাডি বলি। যখন ডেসক্রিপটিভ হবে তখন দেখেন আমরা শুধু বেসলাইন মেজার অফ ডেন্টাল হেলথ দেবো। আর যখন আমি যখন কম্পারেটিভ স্টাডি করবো, ক্রস সেকশনাল স্টাডি যে সবসময় ডেসক্রিপটিভ তা না, ইট মে বি অ্যানালাইটিক্যাল, ইট মে গিভ এন এফেক্ট। এটা দিয়ে একটা আউটকাম বুঝে যেতে পারে যদি আপনি ক্রস সেকশনাল কম্পারেটিভ করেন। বড় একটা ক্রস সেকশনাল কম্পারেটিভ স্টাডি করেন, যে এখন যে কম্পারেটিভ স্টাডি করতেছে ভ্যাকসিনে, কোভিড ভ্যাকসিনে, এটা বিরাট ক্রস সেকশনাল স্টাডি। এই স্টাডি দিয়ে কিন্তু আপনি এফেক্ট বুঝে ফেলতেছেন, ভ্যাকসিন দিলে ভালো না। এখানে ডেন্টাল হেলথ স্টাডিজ ইন ডিপ্রাইভ এন্ড অ্যাফ্লুয়েন্ট নেইবারহুডস, এই দুইগুলোকে আপনি ভাগ করে ফেললেন। সবাইকে নিলেন, কারা বেশি ইনকাম, কাদের কম ইনকাম। দেখেন এখানে সোশিওলজিক্যাল ভ্যালু যেগুলো আছে, সোশিও এপিডেমিওলজিক্যাল ডাটাটা ইম্পর্টেন্ট। দেখেন এখানে আমরা সোশিও এপিডেমিওলজি অনেক সময় নেগলেক্ট করি, যে সোশিও এপিডেমিওলজি ডাটা দিয়ে আপনি দুই গ্রুপ করে ফেলছেন, ডিপ্রাইভড এন্ড এফ্লুয়েন্ট। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্রস সেকশনাল স্টাডিতে, যে সোশিও এপিডেমিওলজিক্যাল ডাটা এটা দিয়ে আপনি, তাহলে ক্রস সেকশনাল স্টাডিতে কি করতে হবে? রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল, অনেক লোক থাকতে হবে, রিলেভেন্ট এক্সপোজার্স, কম্পাউন্ডিং ফ্যাক্টরস, আউটকাম মেজার্স, আমার সব দেখতে হবে। কেস ক্রস সেকশনাল স্টাডির সুবিধা কি? এটা দুটাই করা যায়। এইটাতে আপনি কি রোগ আছে এটাও দেখতে পারবেন, আর কি রোগ হচ্ছে এটাও বুঝতে পারবেন। তাহলে আপনি ক্রস সেকশনাল স্টাডি বিরাট ইম্পর্টেন্স হলে এটা ডেসক্রিপটিভ অ্যানালাইটিক হতে পারে, এবং এমন ভাবে নিতে হবে সব ধরনের রোগ পাওয়া যায়। এন্টেরিক ফিভার 8 ডে তো পাওয়াতে হবে, 12 ডে তো নিতে হবে, তাহলে আমি বুঝতে পারছি সিভিয়ারিটি অফ দ্য এন্টেরিক ফিভার। 8 ডে তে নিতে হবে, 21st ডে তে নিতে হবে, সিভিয়ারিটি অফ দ্য ডিজিজ। পুরোটা নিলে আপনার হলো ক্রিটিক্যাল রিভিউ, না হলে কিন্তু আপনার ক্রিটিক্যাল রিভিউ হলো না। এই যে রিস্ক মেজারমেন্ট, আমি যে তিনটা স্টাডি বললাম, কেস কন্ট্রোল অডস রেশিও, কোহর্ট হলো রিলেটিভ রিস্ক, ক্রস সেকশনাল অডস রেশিও, রিলেটিভ রিস্ক, দুইটা আপনি ইউজ করতে পারেন। এটা গতকালও বলা হয়েছে। ইট ইজ এ ডায়াগনস্টিক অ্যাকুরেসি টেস্ট। এই টেস্টটা দেখেন, দি হুইসপার্ড ভয়েস, দি বেস্ট টেস্ট ফর স্ক্রিনিং ফর হিয়ারিং ইম্পেয়ারমেন্ট ইন জেনারেল প্র্যাকটিস। এখানে হুইসপার্ড টেস্টটাকে অডিওমেট্রির সাথে কম্পেয়ার করছে। এটা সেন্সিটিভিটি অফ দি হুইসপার্ড টেস্ট দেখছে, স্পেসিফিসিটি অফ দি হুইসপার্ড টেস্ট দেখছে। তাহলে ডায়াগনস্টিক টেস্ট কি করতে হবে? কম শোনা লোগো নিতে হবে, বেশি শোনা লোগো নিতে হবে, ফুল স্পেকট্রাম অফ দি ডিজিজ, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড, অল পেশেন্ট শুড রিসিভ বোথ দি। এটা আপনার এখন হবে, প্রতিটা পেশেন্টে কিন্তু ডায়াগনস্টিক টেস্টও থাকবে, গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড থাকবে। আপনি এন্টেরিক ফিভার নিলেন, আমি রোগ পপুলেশন কি আপনার সব জ্বরের রোগী, সব জ্বরের রোগীকে আপনি আরসিটি ফর এন্টেরিক ফিভার, সালমোনেলা আর ব্লাড কালচার করলেন সব জ্বরের রোগীকে, তাহলে আপনি আরসিটির সাথে ব্লাড কালচারের কম্পেয়ার করতে পারবেন। এবং কি যে আরসিটি করতেছেন, এটাকে আপনার একটা কাট অফ ভ্যালু নিতে হবে। কাট অফ ভ্যালু ইজ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট। এই যে আরওসি রিসিপ্রোকাল কার্ভ যেটা হয়, এই কার্ভটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দি কাট অফ ভ্যালু। এই আরওসি নিলেই আপনি কাট অফ ভ্যালুটা বাইর করতে পারবেন। এই কাট অফ ভ্যালু ইজ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট। এটা কাট অফ ভ্যালু বলছে কিনা ডায়াগনস্টিক টেস্টে, কাট অফ ভ্যালু না বলেও বললো যে আরসিটি ইজ বেস্ট, তা আরসিটি টাইটার কত এটা যদি আমি না জানি, তাহলে কাট অফ ভ্যালু না জানলে কিন্তু আমার হবে না। তাহলে আউটকাম মেজার্স অফ ডায়াগনস্টিক অ্যাকুরেসি টেস্টে আপনার সেন্সিটিভিটি, স্পেসিফিটি, পজিটিভ প্রেডিক্টিভ ভ্যালু, নেগেটিভ, দুইটাই চাইটা আমার দেখতে হবে। এবার আমি দেখি, আমি তো সার্চ করতে হবে, আমি সার্চ করতে গিয়ে পেপার দেখতে হবে, পেপারে প্লেগিয়ারিজম, নকল কিরকম আছে, ফেব্রিকেশন, ফলসিফিকেশন কিরকম আছে, এটা আমার বের করতে হবে। যদি আমি এটা বের করতে না পারি, তাহলে ওই পেপারটা রেজাল্টটাকে যদি আমার রোগীর জন্য খাটাই, তাহলে আমি মারাত্মক বিপদে পড়ে যাব। তো এটা আমি কিভাবে করবো? ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। যেমন ধর এই যে আমি যে ওয়েবসাইটটা দিলাম, এই ওয়েবসাইটটা আপনি ক্লিক করেন, দেখেন প্লেগিয়ারিজম চেকআপ। প্লেগিয়ারিজম চেকআপ যখন আসছে, এখানে আপনি, আমি এগুলো বন্ধ করে দিই একটু।
এখানে আমি এই জায়গায় ঠিক এই জায়গায় আমার যে জিনিসটা আমি আনতে চাই এখানে দিতে হবে আমাকে। যেমন আমি একটা পেপারের অ্যাবস্ট্রাক্টটা নিলাম অথবা রেজাল্টটা নিলাম অথবা ডিসকাশনটা নিলাম, এইখানে আমি প্রেস করব। এটা কিন্তু ইজিলি এটাতে কোনো টাকা লাগে না, টাকা পয়সা ছাড়া এটা ফ্রি। এখানে আপনি অ্যাবস্ট্রাক্ট, রেজাল্ট, ডিসকাশন যে কোনো বসেন, কিন্তু সবচেয়ে ভালো হলো রেজাল্টটা বসানো। কারণ অ্যাবস্ট্রাক্টে প্লেগেরিজম থাকতে পারে, এমন বড় বড় জার্নালও আমি আজকে দুইটা জার্নাল দেখলাম, দুইটা জার্নালে এই যেমন এই যে একটা ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল, একটার প্লেগেরিজম 80% যদি আপনি অ্যাবস্ট্রাক্ট দেন। কারণ অ্যাবস্ট্রাক্টে প্লেগেরিজম হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্লেগেরিজম মানে কি, আগের অথারে বলে গেছে এগুলো, এই অ্যাবস্ট্রাক্টও আছে, থাকতে পারে কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট আগের অথারের কথাগুলো, কিন্তু রেজাল্টে কিন্তু এটা থাকবে না। রেজাল্টে যদি আপনি প্লেগিয়ারিজম পান তাহলে কিন্তু এটা বুঝতে হবে যে আপনার ইট ইজ প্লেগিয়ারিজম। দেখেন এই যে এখানে গিয়ে তারপরে আপনি এটা বসানোর পরে চেক প্লেগিয়ারিজম, এখানে ক্লিক করেন। চেক প্লেগিয়ারিজম, চেক প্লেগিয়ারিজম ক্লিক করে এখানে উপরে চলে আসবে, ইট ইজ 80% প্লেগিয়ারিজম, 20% ইউনিক। প্লেগিয়ারিজম যদি আমি দেখি, প্লেগিয়ারিজম না দেখলে আমি বলতে পারবো যে আমার পেপার যেটা আমি চাচ্ছি আসলে এই পেপারটা ঠিক কিনা। এই পেপারটা ঠিক নাও হতে পারে, তাই না? এবার আমরা আসি, তাহলে আমি আর্টিকেলের প্লেগিয়ারিজম মানে, প্লেগিয়ারিজম দেখাটা খুবই পড়ে। আপনি যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি কিছুদিন আগে 3 জনের পিএইচডি ক্যান্সেল করে দিয়েছে, ওটা প্লেগিয়ারিজম ছিল, আরেকজন নকল করে দিয়েছে। প্লেগিয়ারিজম চেক করতে হবে আপনাকে, ক্রিটিক্যাল রিভিউতে কিন্তু প্লেগিয়ারিজম চেক করতে হবে আপনাকে। প্লেগিয়ারিজম চেক করলে আপনি বুঝতে পারবেন এটাতে প্লেগিয়ারিজম। প্লেগিয়ারিজম বেশি থাকলে ওই পেপারটা আপনার জন্য এলাবেল না। হাউ টু আইডেন্টিফাই দি রিয়েল জার্নাল। এখন আমি দেখবো যে আসলে জার্নালটা রিয়েল কিনা। এটাও সোজা, এটাও দেখেন একটা ওয়েবসাইট আছে। এই ওয়েবসাইটে যদি আপনি ক্লিক করেন, সরি, এই যে এই ওয়েবসাইটে ক্লিক করার পরে যেটা দেখেন এখানে একটা জিনিস আসছে, এখানে আমি দিলাম যে রেকটাল ব্লিডিং। এখানে যদি আমি এরকম দিই যে রেকটাল ব্লিডিং এন্ড কোলোনোস্কোপি, এইরকম একটা দিলাম রেকটাল ব্লিডিং এন্ড কোলোনোস্কোপি। এবার আমি দেখি যে আসলে আমাকে যে আমি আর্টিকেলগুলো দেখলাম যে সে পেপারগুলো রেফারেন্স দিছে, এখানে আসলে কি কি জার্নাল আছে, আমি কি কি জার্নাল পেতে পারি। দেখেন আমি কি কি জার্নাল পেয়ে গেছি, অনেকগুলো জার্নাল। এখানে আমি দেখেন এই জার্নালের উপরে আমি ক্লিক করলাম, এটা আর্টিকেলগুলো দেখাবে। দেখেন দুইটা আর্টিকেল, হিমোকক্কাস প্যাঙ্ক্রিয়াটিস সেকেন্ডারি সিউডোনেজমাস স্পেনিকাটারি রেয়ার কেস অফ রেকটাল ব্লিডিং। তো আপনার যে রেফারেন্সের যে লিস্টটা আছে, এই লিস্টের মধ্যে যদি আপনি কোনো একটা আর্টিকেল পান, এটা যদি আপনার সন্দেহ লাগে তাহলে আপনি শুধু ওই ইয়েটা বলে দেন। আপনার সন্দেহ লাগছে সে অথর ঠিক বলা নাই, তাহলে আপনি শুধু টাইটেলটা বলে দেন, এখান থেকে আপনি অথর বাইর করে নেন, তাহলে বুঝে যাবে যে এর গন্ডগোল আছে, তাহলে আপনার জার্নালটা ঠিক না। এটা হলো ক্রিটিক্যাল রিভিউর কিন্তু একটা পার্ট। তাহলে আমি কিভাবে ফেক জার্নাল করব? আরেকটা উপায় আছে, সহজ উপায়, পাবলিশার অফ দি জার্নাল। সব জায়গায় দেখবেন জার্নালের মধ্যে হোম থাকে, হোমে গেলে আপনি পাবলিশার অফ দি জার্নাল পাবেন, কে চিফ এডিটর, কে এমনি এডিটর, তারপরে এখানে কতটা ভলিউম, যতটা বেশি ভলিউম বের হয়েছে, যতটা বেশি ইস্যু, ওই জার্নাল তত বেশি সাইটেশন হয়েছে, ওই জার্নাল তত বেশি ফেক না হওয়ার সম্ভাবনা। রিভিউ প্রসেস কারা করছে, ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর, এটা হলো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আপনি জার্নালে ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর থেকে বুঝতে পারবেন আপনার জার্নালটা আপনার রিসার্চ কোশ্চেনের জন্য সুইটেবল কিনা। ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর বাইর করা খুব সোজা। যেমন আমি ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর অফ দি 2014 নেচার জার্নালে বের করতেছি। এটা কি, নেচার জার্নালের 2013 এবং 2012 কতটা সাইটেশন হয়েছে থাকে, এতটা সাইটেশন হয়েছে, কতটা পাবলিকেশন হয়েছে, এটা ভাগ করে দেন। ভাগ করে দিলে দেখবেন 41, মানে 41 ইজ দ্য হাইয়েস্ট ইম্প্যাক্ট স্কোর, 41 ইম্প্যাক্ট স্কোর। যত বেশি ইম্প্যাক্ট স্কোর, আমরা বলি যে অ্যাট লিস্ট ইম্প্যাক্ট স্কোর মোর দ্যান 2 হইতে হবে আপনি যদি জার্নাল রিভিউ করতে চান। এবং ইম্প্যাক্ট যত বেশি হবে তত জার্নাল ফেক না হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তত জার্নালে যে আপনি যে পেপারগুলো রিভিউ করবেন ওই রিভিউগুলো আপনার প্রয়োজনে লাগবে, আপনি পেশেন্টের প্রয়োজনে ইউজ করতে পারবেন এবং অন্যান্য প্রয়োজনেও ইউজ করতে পারবেন।
Thank you very much for kind listening to my paper. Respected Chief Guest, Honorable President, this is my last slide of conclusion. Critical review of a research paper is nothing but one's view. একদম পোকামাকড়ের মতো দেখবেন on article to look for originality of the material, grammatically correct, clear writing, appropriate study methods, valid, reliable, and significant data. ডাটাটা রেপিড, ভ্যালিড আছে কিনা, রিলায়েবল কিনা এবং সিগনিফিকেন্ট কিনা, ডাটা সাপোর্টিং কনক্লুশন, কনক্লুশনে যেটা বলতেছে এটা আসলে ডাটার মাধ্যমে সে বলতেছে। টপিক স্যাটিসফাইং জার্নালস অডিয়েন্স, অডিয়েন্সকে স্যাটিসফাই করতেছে কিনা। টপিক স্যাটিসফাইং মাইসেলফ, ইনফরমেশন ইম্প্যাক্টিং অন বায়োমেডিক্যাল ফিল্ড, আমি যে রিসার্চ করব, আমি যে পেপার নিয়ে রিসার্চ করব, লিটারেচার রিভিউ তো দেবো, এই জিনিসটা এখানে আছে কিনা। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর পেশেন্স হিয়ারিং। Thank you very much, Professor Pradeep Kumar Datta. Really brilliant presentation. And I must give thanks to the Professor Pradeep Kumar Datta to come into our Society of Surgeons of Bangladesh Research Methodology Workshop and present his critical review of biomedical research paper. And now some of the question to you from Dr. Rajat Bishwas. What is predatory journal and how to know a journal is predatory one? Professor Pradeep Kumar Datta. Sir, unmute please, sir. Unmute please. Sir, unmute please. হ্যাঁ, কি বলছো? What is predatory journal and how to know journal is predatory one? না, এটা আসলে প্রিডেটরি জার্নাল বুঝাটা অনেক আগের কিনা বুঝার জন্য ওই যে আমি যে জেন মেথডটা দেখাইলাম না, ওইটা দিয়ে আপনি যেতে পারবেন। ওই জেন মেথড দিয়ে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার ওই জার্নালটা প্রিডেটরি কিনা, বুঝাচ্ছে কিনা ঠিকভাবে, এটাই বুঝে যায় জার্নাল দিয়ে। আপনি অন্য কোনো ভাবে বুঝার কোনো উপায় নেই। আচ্ছা, আরেকটা কোশ্চেন আসছে, র্যাম্বো টেকনিক স্টেপসটা একটু আবার বলার জন্য। and what is the difference between recruitment and allocation and how can maintains to observe during critical appraisal? আবার জার্নালে যেতে হবে। Not audible. Rambo. আচ্ছা, র্যাম্বো। Yeah. র্যাম্বো মেথডটা অ্যাকচুয়ালি শোনা যাচ্ছে তো না? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। র্যাম্বো মেথডটা কিন্তু ইউজ করা হয় ফর দি এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি অথবা আরসিটি, এগুলোতে ইউজ করা হয়। এবং অ্যালোকেশনটা কিন্তু ইউজ করা হয় অনলি ইন কেস অফ আরসিটি। কোহোর্ট স্টাডি, কেস কন্ট্রোল শুধু অ্যাডজাস্টমেন্ট, অ্যালোকেশনের পরিবর্তে অ্যাডজাস্টমেন্ট ইউজ করা হয়। অ্যালোকেশনটা হলো আপনি এক গ্রুপকে দেবেন যে কোটাইমেক্সল, সেই ধরুন এন্টেরিক ফিভার, আমি বললাম যে কোটাইমেক্সল ইজ বেটার দেন দি সিপ্রোফ্লক্সাসিন, তাহলে কোটাইমেক্সল আপনার এক্সপেরিমেন্টাল ড্রাগ, সিপ্রোফ্লক্সাসিন ইজ দা আপনার কন্ট্রোল। এক গ্রুপকে দেবেন যে আপনি সিপ্রোফ্লক্সাসিন, কন্ট্রোল গ্রুপকে আর গ্রুপকে দেবেন যে, এটা দুইভাবে করা যায়। অ্যালোকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। না, রিক্রুটমেন্ট এবং অ্যালোকেশনের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? পুরো আলাদা জিনিস। রিক্রুটমেন্ট মানে আপনি সবাইকে ডেকে নেওয়া, যে আমি বললাম যে মাইক দিয়ে বললাম, পেপারে বললাম যে কার আপনি কে লং ফ্লাইটে যাবেন, এরকম সবাইকে ডেকে নেওয়ার পরে আমি সবাইকে কিন্তু অ্যালোকেট করব না। আমি রিক্রুটমেন্ট করার সময় সবার পসিবিলিটি থাকবে যে ঢোকার জন্য, আর অ্যালোকেট করার সময় যারা, আমি বললাম যে আমি শুধু এতদূর দূরত্ব 100 মাইল যাওয়ার জন্য আমি করবো, তাহলে 100 মাইলের জন্য কে কে যাচ্ছে এদেরকে আমি অ্যালোকেট করবো। দুই গ্রুপ। অ্যালোকেট ইজ ডিফারেন্ট থিং, ইট ইজ র্যান্ডমাইজেশন, র্যান্ডমাইজ করে অ্যালোকেট করা হয়। রিক্রুটমেন্ট মানে জাস্ট ইনক্লুশন ক্রাইটেরিয়া, যে ইনক্লুড করবেন কাদেরকে ইনক্লুড করবেন, সবাইকে ইনক্লুড করতে পারবেন রিক্রুটমেন্টে। অ্যালোকেশন কিন্তু আপনি সবাই করতেছেন না, আপনি আপনার চয়েস অনুসারে র্যান্ডমাইজ করে করবেন, এই গ্রুপটাকে আমি নেব, এটা হলো অ্যালোকেশন। আর অ্যাডজাস্টমেন্ট হলো ইন কেস অফ কোহোর্ট স্টাডি অথবা কেস কন্ট্রোল স্টাডি। অ্যাডজাস্টমেন্ট মানে আপনি কখন থেকে রোগীগুলোকে নিচ্ছেন,
এবং কিছু কিছু ফ্যাক্টরকে আপনি অ্যাডজাস্ট করে ফেলতে হবে। যেমন এইজ, আমি 30 to 40 ইয়ার্স করে নিলাম, এটা অ্যাডজাস্ট করা, অ্যাডজাস্টেড ফর এইজ। আমি বললাম যে অ্যাডজাস্টেড ফর সামথিং এলস, এরকম হলে অ্যাডজাস্ট। আচ্ছা, আরেকটা আসছে যে কেন রেফারেন্স কেন অ্যাবস্ট্রাক্টে দেয়া যাবে না? না, এটা ইন্টারন্যাশনাল রুল। এটা হলো ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ মেডিকেল জার্নালস, এডিটরস অফ মেডিকেল জার্নালস, ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ এডিটরস অফ মেডিকেল জার্নালস। এদের যে পেপার দিচ্ছে, যে রিকমেন্ডেশন দিছে, এটা পৃথিবীব্যাপী ফলো করা হয়। এটাকে আপনাকে মেনে চলতে হবে। আপনি রেফারেন্স দিতে পারবেন না কেন, এটা জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। আপনি এটা রুল করছে যে আপনি অ্যাবস্ট্রাক্টে কোনো রেফারেন্স দেওয়া যাবে না, এটি ইন্টারন্যাশনাল রুল, ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ এডিটরস অফ মেডিকেল জার্নালস। The last question, when to do validation study? ভ্যালিডেশন, এটা তো বলতে গেলে আরো অনেক কিছু বলে দিতে হবে। ভ্যালিডেশন স্টাডির মধ্যে অনেক কিছু আছে, এই যে কনফার্ম ভ্যালিডিটি, টাইম ভ্যালিডিটি, এগুলো দেখা হয় সাধারণত ইউজুয়ালি ইকোলজিক্যাল স্টাডি। ভ্যালিডেশন স্টাডি গুলো সাধারণত ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইকোলজিক্যাল স্টাডি। যেমন বললো যে কলেজিয়েট স্কুলে যারা গোল্ডেন এ প্লাস পায় তারা ইউনিভার্সিটিতে ভালো রেজাল্ট করে, এটা হলো ডিসিশন ভ্যালিডিটি। এটা হলো ডিসিশন ভ্যালিডিটি করা। এই যে এই ধরনের স্টাডি গুলোতে করা হয়। যারা ইন্টারমিডিয়েটে 4+ পায় এরা সায়েন্স নিলে ভালো করে, এই মেডিকেলে গেলে ভালো করে। যারা 5 পায় তারা মেডিকেল গেলে ভালো করে না, তারা বুয়েটে গেলে ভালো করে। এইসব ভ্যালিডিটি দেখার জন্য স্টাডি গুলো করা হয়। দিস অ্যানাদার টাইপ। Thank you very much. Now it is time for the panel of experts. First, I would like to request Professor ABM Maksudul Alam, Principal Shahid Sohrawardi Medical College, Vice President BMDC, and Councillor BCPS. Please say something about the critical review of the biomedical research paper and also the today's presentation. Professor ABM Maksudul Alam. Thank you, Dr. Shaheen. Today's chair, President of Society of Surgeons, Professor Tauhidul Alam, Chief guest, Honorable Vice Chancellor, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, internationally renowned neurosurgeon, adorable individual, custodian of medical education, our guardian, Professor Konok Kanti Borua. Panelist, bold and brilliant, Professor Julfikar Rahman Khan, popular, amicable surgeon, Professor Mustaq Hussain Tuhin, learned and elegant speaker, Professor Pradeep Kumar Datta, renowned academicians, other learned participants, good evening. I personally thank to Professor Pradeep Kumar Datta. It was extensive and elaborate presentation. Probably he has more or less covered everything, not only critical review, that also includes the total research as a whole. Grossly to me, the learning process includes from our beliefs and science. If we want to resolve the gap between belief and science, that needs research, and that has to be reproducible. And when the part of the research is to sharing of your experience or of findings, which can come in terms of papers. And for critical review of biomedical research paper, basically reveals the strength and weakness of the article to assess the value of article in terms of usefulness, and the way Professor Pradeep Kumar said, validation of the result of the research. Probably critical doesn't simply mean criticizing in a negative way, rather it is just and evaluate reasonably. And the way Pradeep sir said, it has a definite structure for critical review. It follows the components of paper, which basically include reviewing of introduction, summaries, evaluation, conclusion, and even the reviews. So basically, I have learned a lot from Pradeep sir, and my heartfelt thanks to Dr. Noor Hussain Shaheen, a dynamic and vibrant General Secretary, the officials, members of Society of Surgeons, for including me in this auspicious crowd. I am privileged and honored. But I don't know, I have a query to Professor Pradeep Kumar. I was involved with a perioperative journal from China. They have a chief editor and some editors as a whole. They usually allow the
editors to review papers, but as a sequel of reviewing, they asked us to send some paper from our country, and I was selected for 2 years. When I cannot fulfill their criteria, I was no more a editor in editorial board, and I don't know whether these editorials can be mentioned as publication or not. Thank you very much. Thank you, Professor ABM Maksudul Alam, one of the dynamic principal among the all medical college, and thank you for your nice comment. Now I would like to request Professor AZM Mostaq Hussain Tuhin. He is the Vice President of Society of Surgeons of Bangladesh and ex-Secretary General Society of Surgeons of Bangladesh. And our he is also a dynamic leader in the Society of Surgeons of Bangladesh. Professor AZM Mostaq Hussain Tuhin. Assalamu alaikum. Thank you, Dr. Noor Hossain Shaheen, for giving me chance as a panel expert. Respected chairpersons of the session, Professor Tohidul Alam, President of Society of Surgeons of Bangladesh, Chief Guest, Professor Konak Kanti Borua, Vice Chancellor, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, panel of expert, Professor Zulfikar Rahman Khan, ABM Maksudul Alam, and moderator Noor Hossain Shaheen, and speaker of the today, Dr. Pradip Kumar Datta. Thank you again for giving me the chance to say something. Actually, যদি বলি যে প্যানেল অফ এক্সপার্ট, আমি নিজে মোটেও একজন এক্সপার্ট হিসাবে নিজেকে দাবি করতে পারি না, যদিও আমাকে এখানে এক্সপার্ট হিসাবে দেওয়া হয়েছে, কারণ এখানে আরো বড় বড় স্যার আছেন, মেডিকেল এডুকেশনিস্ট, এর ভিতরে আমাদের মারগুফ স্যার আছেন দেখতেছি, আমাদের আশরাফ স্যার আছেন চিটাং থেকে, জামাল আছেন, তৌহিদ ভাই আছেন, সেই হিসাবে আমার এক্সপার্টাইজ নিতান্তই কম। তবে আমি ধন্যবাদ জানাই, এই আসলে আর্টিকেল লেখা কঠিন এবং এটাকে ক্রিটিক্যালি রিভিউ করা ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, এবং এই ডিফিকাল্ট এবং ক্রিটিক্যাল কাজটাই প্রফেসর প্রদীপ কুমার দত্ত অত্যন্ত গোছানো এবং প্রাঞ্জল ভাষায় আমাদের বর্ণনা করেছেন। এমন জানি না আমি পার্সোনালি সব কিছু যে বুঝতে পারছি তা না, এবং আসলে আমরা ক্লিনিশিয়ান কেউ ঠিক মেডিকেল এডুকেশন সবাই না। তো এই আমাদের প্রশ্ন হলো যে আমাদের আসলে এইরকম একটা মেডিকেল রিসার্চের উপরে যে আমরা কতখানি জানবো, আসলে আমরা কি সব জানবো? সব জানি না, তারপর একটা ইসের কি বলে একটা আর্টিকেল লিখতে হবে, রিভিউ করতে হবে, তাইলে একটা ডিফিকাল্ট কাজ, এটা একটা আলাদা একটা টাস্ক হয়ে দাঁড়াবে। তো আমাদের মনে হয় যে যখন যেই কাজটা আমরা করব সেই কাজটা করার জন্য যতখানি জানা দরকার, অথবা যার যার সাথে হেল্প নেওয়া দরকার, স্ট্যাটিস্টিশিয়ান অথবা ইন্টারনেট অথবা সফটওয়্যার এইভাবে আমরা আইতে পারি, যাতে অথবা আমরা কোনো এক্সপার্টাইজকে সাহায্য নিতে পারি যদি আমরা কোথাও আটকে যাই, কোথাও যদি আমরা হেল্প নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। এইটা আমার মতামত যে সব জায়গায় আমরা যদি এই আর্টিকেল লিখতে যাই অথবা এই করতে যাই, তাহলে কোনোদিনই আমার জন্য একটা আর্টিকেল লেখা সহজ হবে না। তবে এই আজকে পঞ্চম দিন, এই পর্যন্ত সবাই যারা প্রেজেন্ট করছে, বিশেষ করে নূর হোসেন শাহীন, এবিএম জামাল, আমাদের মোজাম্মেল স্যার এবং আজকে প্রদীপ কুমার দত্ত, তো সকলেই আসলে এই ফিল্ডে একজন এক্সপার্টাইজ লোক। তো তারা সহজ এবং প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করার চেষ্টা করছেন। বিশেষ করে মোজাম্মেল স্যারের কথা বলতে পারি, গত 2 দিন খুবই অ্যাট্রাকটিভ বিশেষ, যদিও খুব গতকালের সেশনটা খুব লম্বা ছিল, অনেকে অ্যাটেনশন ধরতে পারছে কিনা আমি জানি না। তবে এই কঠিন কাজটা সহজভাবে করার জন্য আমাদের এই স্পিকারদের ধন্যবাদ, এবং বড় ধন্যবাদ প্রাপ্ত সোসাইটি অফ সার্জনস যারা এই অনুষ্ঠানটার, এই সেমিনারটা, ওয়েবিনারটা আয়োজন করছেন। তো আমি শেষ করছি এই বলেই, তবে আমার একটা অনুরোধ নূর হোসেন স্যার, আমি স্যার মারগুফ স্যারের কিছু কমেন্ট এবং
ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস কিছু শুনলে আমার জন্য খুব উপকার হবে অন্য সবার জন্য। ধন্যবাদ। Thank you, sir. We also eagerly waiting for the comments from the Margus sir. But before that, some of the faculties here from the various parts of the Bangladesh, I have seen the Professor of Medicine, Chudeng Medical College, Professor Sujot Pal. Can you please say something, some comments, short comment about this critical review? Professor Sujot Pal. Thank you. Am I audible? Yes, audible. Plus video, please. না আসলে আমি মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড না কিছু বলার জন্য ভিডিওটা দিচ্ছি না, আমি শোনা গেলেই আমি খুশি আর কি। ওকে ওকে, সেটা যে না ওই স্যার যেটা বলছে এটাই ঠিক আছে, কিন্তু ক্রিটিক্যাল রিভিউ আসলে করতে গেলে অনেক সময় আমাদের মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ হয়ে যায়। আমি এই জন্য প্রদীপ স্যার যেগুলো বলছে এগুলো এক্স্যাক্টলি আমরা তো শুনবো, প্লাস ক্রিটিক্যাল রিভিউ করার জন্য একটা চেকলিস্ট হাতে নিয়ে বসাটাই আমার মনে হয় খুব বেশি দরকার। আমরা যখন কোনো একটা সায়েন্টিফিক স্টাডিকে যখন ক্রিটিক্যাল রিভিউতে নিয়ে যাই তখন আমরা অনেক সময় খেয়ে হারিয়ে ফেলি। এই জন্য আমি আমার একটা থাকবে মানে অনুরোধ থাকবে যারা যারা ক্রিটিক্যাল রিভিউ করবেন, স্যারের যেগুলো বলে রাইট লিস্ট এগুলো আমি আর উল্লেখ করতেছি না, এগুলো মানে এগুলো নতুন করে বলার কোনো দৃষ্টতা আমি পোষণ করতেছি না। আমি মনে করি যে স্যার যেগুলো বলছে এগুলো একটু লিখে একটা চেকলিস্ট করে ওই যখন আমরা দেখবো তখন ওই চেকলিস্টটা দেখে এটা করা আছে, ইয়েস এটা করা হয়েছে, নো, এভাবে করে যদি আমরা ক্রিটিক্যাল রিভিউ গুলো করি তাহলে ইট উইল বি বেটার। এটা হচ্ছে আমার। Thank you very much. Now comment from Professor S.M. Ashraf Ali. Thank you very much, Dr. Noor Hossein Bia Shaheen. হঠাৎ করে আমি আসলে মানসিকভাবে অবশ্য প্রস্তুত ছিলাম না। So honorable chairperson, the honorable chief guest, learned speaker, all the panel of experts, and all the participants. Assalamu alaikum and very good evening. To write a paper, actually writing a paper is a very difficult thing. And again, the review is more difficult. And the topics was the critical review. What I want to say is that it is the most difficult part of writers. To be a reviewer, he or she must be a very good writer of the paper. So I must say the speaker explained the all and each and every corner in such a way that I'm sure that along with me, all the participant has enjoyed it. Sujot Pal যেটা বললেন যে ওইটাই অ্যাকচুয়ালি সঠিক। আমি বোধহয় এই টপিকসের উপরে বলেছিলাম 2005 বা 6 সালে, মানে 15 বছর আগে, এবং ওইখানেই আমি একটা চেক লিস্ট আমি দিয়েছিলাম। এরপরে ওই চেক লিস্ট অনেক পরিবর্তন হয়েছে, অনেক কিছু উন্নত হয়েছে। ইট ইজ ট্রু দ্যাট টু রিভিউ অ্যান আর্টিকেল it depends upon the demand of the journal, demand of the nation, so an appropriate checklist is must. Thank you all. Thank you, sir. There the Professor Zulfikar Rahman sir. Zulfikar sir. Sir may be engaged, sir. Already আমাকে বলেছিলেন যে স্যার একটু ব্যস্ত থাকবেন। So now I would like to request Professor Margu Hossain sir. He is the chairman of Research Grant Committee, Society of Surgeons of Bangladesh. Chairman of Research Grant Subcommittee, Society of Surgeons of Bangladesh. Professor Margu Hossain sir. Unmute please sir. Yes sir. আসসালামু আলাইকুম। আজকে সবার সভাপতিকে দেখা যাচ্ছে না আজকে? দেখা যাচ্ছে স্যার, আছে স্যার। আচ্ছা, সভাপতি আমার বন্ধু কনককান্তি বড়ুয়া প্রধান অতিথি, এবং আজকে প্রদীপ যা বক্তৃতা দিল খুব ভালো লাগছে। মানে I remember my days at University of New South Wales, যেখানে আমাদেরকে রিসার্চ মেথোডোলজি পড়াচ্ছিল,
এবং তখন এটাই ছিল ইয়ে যে হাউ টু ক্রিটিক্যালি রিভিউ এ পেপার। এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেকটা জিনিস দেখাটা, একটার সঙ্গে আরেকটা মিল আছে কিনা, টাইটেলের সঙ্গে তার অ্যাবস্ট্রাক্ট, টাইটেলের সঙ্গে তার কাজ, টাইটেলের সঙ্গে তার মেথোডোলজি, এবং ওই যে সিগনিফিকেন্ট নাম্বার ইয়ে আছে কিনা এগুলি দেখা, এগুলি সব কিছু কিন্তু আপনি যেভাবে দেখে আসতেছেন ওগুলি দেখবেন। এটা আসলে খুব কঠিন কোনো কাজ না যদি আপনি পড়েন। যদি আপনি জাস্ট পড়ে যেতে থাকেন ঠিকভাবে যে হ্যাঁ সে এইটা লিখছে প্রথমে, এখন এটা লিখছে কিনা, দুইটার সঙ্গে যদি কম্পেয়ার করেন, একটার সঙ্গে একটা যোগসূত্র দেখেন, তাহলে পরে কম্পেয়ার করা খুব একটা কঠিন কাজ না, বা রিভিউ করা খুব কঠিন কাজ না। এবং আমরা তো প্রত্যেক বছরই প্রত্যেকেই আপনারা থিসিস রিভিউ করেন বা ডিজার্টেশন রিভিউ করেন। পেপার রিভিউ করাটা আরো সোজা, কারণ ওটা তো আরো কম্প্যাক্ট অবস্থায় থাকে, দেখা যায়। মানে বিষয়টা হচ্ছে যে এটা করলে পরেই কিন্তু আপনি এটা করা সম্ভব হয়। এবং এখন আবার নতুন এই সমস্ত কম্পিউটারে এই যে প্যালিগিয়ারিজম দেখা, তারপরে আপনার ইয়েগুলি দেখা, যে জার্নালটা ঠিক আছে কিনা, এগুলি দেখা খুব সোজা করা যায়। এখন যেগুলি সাধারণভাবে ছেলেরা করে সেটা হচ্ছে যে এইটা ঢাকা মেডিকেল কলেজে হয়েছে, এটা আমি এখন চিটাগাং মেডিকেল কলেজে করবো, এরকম একটা কাজ ছিল। একই জিনিস বা একই রকম টাইটেল, অথবা যেটা সবচেয়ে বেশি করে রেফারেন্সের মধ্যে, যে অন্য একটা পুরা রেফারেন্স তুলে দিল, আপনি দেখলেই বুঝবেন যে ওইটা এটার সঙ্গে কোনো মিলে না, হ্যাঁ কোথাকার কি সব এখানে সব ইয়ে করে দেয়। তা আমাদের সেজন্য আসলে দেখার দরকার আছে। এবং আমি জানি যে আমি একটা পেপার এই জমা দিছি চিটাগাং মেডিকেল কলেজ থেকে বিসিবিএস এর জন্য। ফয়েজ তখন এডিটর। ফয়েজ আমাকে ফোন করে বললো, আপনার অমুক যে রেফারেন্সটা দিচ্ছেন 4 নম্বর না 5 নম্বরে, এই রেফারেন্সটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তো আমি ওইটার পুরো কাগজটা আবার পাঠালাম যে এই যে দিস ইজ দ্য পেপার। তারপরে সেটা দেখলো। আমি এটা এক্সাম্পল হিসেবে বলছি এই জন্য যে একজন এডিটর কতটা ওয়াচফুল হওয়া দরকার আছে টু মেক দ্য ইউর জার্নাল ভ্যালুয়েবল। যে হ্যাঁ এই লোকের এই আর্টিকেলের সমস্ত জিনিসগুলি সব ঠিক আছে, এটা পড়তে হবে এবং মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে, দেখে তারপরে যেখানে দরকার সেখানে। এখন তো আপনি গুগলসে ঢুকলে যে কোনো পেপারের আর্টিকেল ইয়েটা দেখতে পারবেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে, দিস আর্টিকেল ইজ রাইট, এবং সে ওটা দিছে। তারপরে আরেকটা জিনিস আজকে প্রদীপ বললো যে 5 বছরের আগেও কতগুলি আছে, 60 বছর 70 বছর আগের একটা দিয়ে দিল, বাস শেষ। এগুলি তো মাঝে মাঝে কাজে লাগে যে হিস্ট্রি দেখার জন্য, হ্যাঁ মানে অমুক সময় প্রথম ইয়ে করা হয়েছিল, কিন্তু এখন এগুলির ভ্যালু খুব একটা বেশি নাই, কারণ মানুষ তো জানতেছে যে এটা সত্য জিনিস, এটা এতক্ষণ থেকে চলে আসছে। 5 বছরের বেশি বা 6 বছরের বেশি হলে বলে মানে রেফারেন্স গুলি 6 বছর মানে 5 বছর 6 বছরের বেশি গেলে পরে দরকার নেই। আপনি রিভিউ করলে পরে তখন একটা করতে পারেন, কিন্তু সাধারণ আর্টিকেল গুলিতে 5 বছর 6 বছরের বেশিও দিয়ে গেলে পরে আসলে সেগুলি অ্যাকসেপ্ট করা উচিত না। বরঞ্চ বলা হচ্ছে যে তুমি রিসেন্ট কিছু দেখো, কারণ হচ্ছে যে আপনি রিসেন্টলি কি কাজ হচ্ছে এটাই ইন্ডিকেট করে যে আপনি রিসেন্ট কাজগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত না। রেফারেন্স গুলি যত পিছনে হবে আপনি পুরানো কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত, নতুন আইডিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত না। তাহলে পরে সেভাবে যদি দেখেন তাহলে পরে এটা করা খুব একটা কঠিন না, এবং করা যায়, এবং এটা করা দরকার আছে প্রত্যেকটা আর্টিকেলের জন্য। এবং ইভেন কি ওই যে যেখানে বললো যে কন্ট্রিবিউশন, এটা কিন্তু এখন খুব খুব ইয়ে করা হচ্ছে, মানে রিজিভলি দেখা হচ্ছে যে কোন আর্টিকেল মানে কোন অথরের কন্ট্রিবিউশন কতটুকু। কারণ আমরা একটা জার্নাল দিলাম সার্জারি, তার মধ্যে দেখা গেল ফরেন্সিক মেডিসিনের একজন নাম ঢুকাই দিলাম, অথবা একজন নাম ঢুকাই দিলাম, গাইনোকোলজিস্টের নাম ঢুকাই দিলাম।
এগুলি তো আসলে উচিত না, এবং এগুলি বন্ধ করে দিলে পরে পরে আমাদের পেপারগুলিও ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর বাড়বে, ইয়েও বাড়বে। আমি এটা একটা রিকোয়েস্ট করতেছি সবাইকে যে আমাদের আর্টিকেল গুলিতেও যেন এখন ওরকম ভাবে আমাদের যারা যারা কন্ট্রিবিউটর থাকবে তাদের কন্ট্রিবিউশন কতটুকু ওই কাজটার মধ্যে সেটা যেন উল্লেখ থাকে, তাহলে পরে আমাদের আর্টিকেল গুলিও আমরা উন্নত করতে পারি। আমি চাই সবাই আরো কিছু বেশি দেখেন। যেমন এটা গত পরশুদিনও বলছিলাম, না গতকালও বলছিলাম যে আমাদের যখন আমরা যে কোনো আর্টিকেল আমরা যদি এবারে বাংলাদেশের যে কোনো ইয়ে খুঁজি, আমাদের সার্জনদের আর্টিকেল অনেক কম। এটা মাথায় রাখতে হবে যে ইন্ডিয়ান যে ওই যে গভর্নর ভ্যালু যে যখন তার প্রথম যে এডিটোরিয়াল লিখছে, সেখানে তার ছিল যে ভারতে বছরে এতগুলি কয় হাজার পেপার হয়, আমি আগামী 2 বছরের মধ্যে এটা ট্রিপল করে ছাড়বো, কারণ রিসার্চ আমি বেশি করাবো, পেপার বেশি হবে। তা আমরা যদি ভালো করে রিসার্চ করি, রিসার্চ মেথডোলজি করে, তাহলে অবশ্যই আমাদের পেপারও বাড়বে। আমাদের পেপার বাড়লে পরে পেপারগুলি ওইরকম ভাবে যদি উন্নত হয়, আমাদের দেশেরও নাম হবে এবং সবাই বলবে হ্যাঁ ইয়েস উই হ্যাভ গট দ্যাট। আর এখন তো আমরা আমাদের যেহেতু এগুলি সব ইয়েতে থাকতেছে, মানুষ দেখতে পারবে যে হ্যাঁ ওখানেও কাজ হচ্ছে, যে ওরা কাজ করে, ওরা বসে থাকে না। আপনি যে কাজ করতেছেন তার ডকুমেন্টেশন দরকার আছে। এই ডকুমেন্টেশনের মেইন ইয়েটাই হচ্ছে একটা পেপার পাবলিশ করা, এবং সেই পেপারটা ওইরকমই হওয়া উচিত that nobody will show it away. Yes, that is a paper that I should keep it here. আমার ভবিষ্যতে কাজে লাগবে এটা। Thank you very much for giving me that chance. Thank you, sir, for nice comment and encouraging comment about the all of the junior surgeons of Bangladesh. Now, I would like to request our chief guest. He's our everybody says he's our guardian and mentor of many of the medical faculties, neurosurgeons, and the renowned neurosurgeon of Asian subcontinent, Professor Konak Kanti Borua, Vice Chancellor, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. Unmute, sir. Thank you, Dr. Nur Hossain Shaheen, Honorable President of the session, Professor Tohid, panelist, and the learned speaker, Professor We cannot see you. Pradeep. Huh? Shona We jay na? cannot see you. Oh, you cannot see? Why not? শোনা যাচ্ছে স্যার। কেন? দেখাও দেখা যাচ্ছে যাচ্ছে? স্যার, দেখাও দেখা যাচ্ছে। যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে আচ্ছা। ওনার স্যার স্যার আপনি স্পিকার ভিউতে দেন স্যার, নাহলে স্পিকারে দেখতে পারবেন না স্যার। স্পিকার ভিউ আবার কোনটা? না স্যার আপনার না, ওই আপনার না, মারুফ স্যারের মারুফ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, মার্গুস স্যার। হ্যাঁ। তো ঠিক আছে, এই যে এখন এখানে প্রস্তুত যে না থাকলে ভালো লাগে। প্রফেসর, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। Professor Pradeep Kumar Datta, the brilliant presenter, brilliant speaker of the session, and এই সেশনে আরো উপস্থিত আছেন অত্যন্ত লার্নেড একাডেমিশিয়ানসরা। তাদের মধ্যে আমার প্রফেসর মার্গুফ হোসেন, আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু, সেই ঢাকা কলেজ থেকে অধ্যাপক পর্যন্ত, এবং উনি একজন রিনাউন্ড মেডিকেল এডুকেশনিস্ট, কেবল সার্জনও না, মেডিকেল এডুকেশনিস্ট। এবং আরো আছেন প্রফেসর আশরাফ সহ আরো অন্যান্য একাডেমিশিয়ানসরা এবং পার্টিসিপেন্টস বৃন্দ। গুড ইভিনিং টু ইউ অল। আমি এই যে প্রফেসর প্রদীপ কুমার দত্তের লেকচারটা শুনে আই ওয়াজ স্পেল বাউন্ড অ্যাকচুয়ালি, এবং এত ইলেবোরেটলি এবং প্রতিটা জিনিস এত সুন্দরভাবে সেই এক্সপ্রেস করেছেন এবং বলেছেন প্রতিটি জিনিস, এবং এক্সাম্পল দিয়ে এবং হাউ টু ক্রিটিসাইজ, হাউ টু রিভিউ বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ পেপার। আসলে এটা আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি, অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি, এবং আমি নিজেকে মনে করি অনেক কিছু তার বক্তব্য থেকে অনেক কিছু শিখেছিও। এবং
আমি অত্যন্ত একটু আরেকটা অবাক হয়ে গেছি চিটাং বাড়ি তার লেকচারের মধ্যে চিটাং এ সেরকম কিছু কথাবার্তা উচ্চারণ পাই নাই একটা মাত্র শব্দ ছাড়া, সেটা হলো মাগনা কথাটা শুনলাম আমি এটা আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে, আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে। এবং আমি বলবো যে একটা রিসার্চ পেপার রিভিউ করতে গেলে যে প্রত্যেকটা জার্নালের প্রত্যেকটা নিজস্ব যে গাইডলাইন আছে, সেই গাইডলাইনের চেকলিস্ট নিয়ে যে রিসার্চ করার জন্য যে বলা হয় আসলে এটা অত্যন্ত সঠিক, এবং তা না হলে অনেক কিছু মিস হয়ে যেতে পারে। আর রিসার্চ পেপারের যে টাইটেল থেকে শুরু করে অ্যাবস্ট্রাক্ট এবং অ্যাবস্ট্রাক্টের প্রত্যেকটা জিনিস, ব্যাকগ্রাউন্ড, মেথোডোলজি, রেজাল্ট, কনক্লুশন থেকে শুরু করে তারপর ইন্ট্রোডাকশন এবং মেথোডোলজি ডিটেলস এবং যে সকল রেজাল্ট গুলা পাওয়া গেছে সেগুলার অ্যানালাইসিস, ডাটা অ্যানালাইসিস থেকে শুরু করে ডিসকাশনস, এবং তার পরবর্তীতে গিয়ে এই যে কনক্লুশনস আমরা প্রায় সময় দেখি যে কনক্লুশনস এর সাথে রেজাল্টের অনেক সময় মিল থাকে না। এটা তো ঠিক না, এবং রেজাল্ট যেটা সেটাই আমাদের হবে গিয়ে এই পেপারের যে কনক্লুশনস, এবং তার সাথে সাথে যে অ্যাকনলেজমেন্ট সহ এবং সোর্স অফ ফান্ড, প্রত্যেকটা জিনিস ইলাবোরেটলি উনি বলেছেন। এবং তারপরে আসেন হলো রেফারেন্সিং, এবং রেফারেন্সিংটাতে এসে হলো যে আমাদের যে স্টাইল, ভ্যাঙ্কুভারের স্টাইল এবং যে হার্ভার্ডের স্টাইল, এগুলো অনেক সময় আমরা তালগোল করে ফেলি। এগুলো যাতে না হয় এবং এটা সঠিকভাবে যাতে হয়। আর সর্বোপরি হলো আমাদের এথিক্যাল ইস্যুসটা অ্যাড্রেস করা দরকার। অবশ্যই আমাদের এথিক্যাল ইস্যুসটা, এবং ইথিক্যাল ইস্যুসেরও বিভিন্ন কম্পোনেন্ট আছে, সেই দিক থেকে আমাদেরকে যত্নবান হয়ে অবশ্যই করা উচিত। তারপরে সর্বোপরি যে জিনিসটা হলো আমাদেরকে এটা রিপিটেডলি আমার মনে হয় এই সকল জিনিস করা উচিত। আজকে আমাদের দেখেন প্রত্যেকটা মেডিকেল গ্রাজুয়েট ইজ এ মেডিকেল সায়েন্টিস্ট। আমরা যদি প্রপারলি যদি রিসার্চের দিকে যদি মনোনিবেশ না করি, আজকে একসময় দেখেন এই কলেরা রিসার্চ, কলেরা স্যালাইন, এতেই যদি সারা বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের কলেরা আইসিডিউ এর নাম, আজকে মনসুরের নামে মনসুর মিডিয়া যে আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং সেই রকম আমাদের এই বর্তমান প্রজন্মের মধ্যেও এখনকার মধ্যে আমাদের রিসার্চের অনেক ম্যাটেরিয়ালস আছে, কিন্তু আমরা কতটুকু কি করছি। এবং যেভাবে আমাদের গত কয়েকদিনের মধ্যে আমি দেখছি প্রত্যেকটা স্পিকারে কিন্তু ব্রিলিয়ান্ট মানে তাদের প্রিপারেশন, স্পিচ, এবং তারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে দিয়েছেন। এবং আজকের প্রফেসর প্রদীপ কুমার দত্ত অত্যন্ত সুন্দরভাবে, আমি বললাম তো আই ওয়াজ স্পেল বাউন্ড বাই হিজ প্রেজেন্টেশনস। আমি মনে করি যে আমাদের এরকম আরো উদ্যোগ নেওয়া উচিত। আমি অত্যন্ত সোসাইটি অফ সার্জনস বাংলাদেশকে আমি অভিনন্দন জানাই, ধন্যবাদ জানাই, এবং প্রফেসর তহিদুল আলম এবং ডক্টর নূর হোসেন ভূঁইয়াকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সর্বোপরি আমি ধন্যবাদ এবং কংগ্রেচুলেট করতেছি প্রফেসর প্রদীপ কুমার দত্তকে তার হিজ ব্রিলিয়ান্ট স্পিচের জন্য। ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে, আর আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, এবং প্যানেলিস্টদেরকেও প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান, প্রফেসর এবিএম মাকসুদুল আলম এবং প্রফেসর জুলফিকার রহমান খানকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার। আমরা সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য ধন্যবাদ। বিফোর কনক্লুডিং স্পিচ বাই দ্য প্রেসিডেন্ট প্রফেসর তহিদুল আলম, আগামীকালের প্রোগ্রাম আমি একটু সবাইকে আবার স্মরণ করে দিচ্ছি। আগামীকাল আমাদের প্রোগ্রাম হবে হাউ টু রাইট সায়েন্টিফিক পেপার স্টেপ বাই স্টেপ। Speaker is Professor Bikram Kati. He is the renowned biostatistician in India, and he is the but he is a surgeon. He is the professor and head of Department of Surgery, JPMR, India, and he has write many books about the research methodology. That's why we choose him, and he will be the speaker tomorrow. Our tomorrow chief guest, Mr. MD Abdul Mannan, Secretary, Health Service Division, Ministry of Health and Family Welfare. Our special guest, Professor Dr. Konokkanti Borua, Vice Chancellor, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Professor ABM Khurshid Alam, Director General of Health Services, and our panel of experts, Professor M.A. Mujid, Professor Abdul Kader Khan, and Professor M.M. Foiz. So I
invite you all to attend please tomorrow, same time, same Zoom. So at 8 p.m. we'll again meet the next day, and it is the last day of the research methodology workshop. So thank you very much. Now I would like to request Professor H.M. Tohidul Alam, the President, Society of Surgeons of Bangladesh, for concluding speech. Thank you, Dr. Nur Hossain Bhuiya, for conducting a beautiful session. First of all, I would like to thank our chief guest, Professor Honorable Vice Chancellor, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Professor Konak Kanti Borua sir. Your presence definitely glorified the session, and we are really honored by your presence. And on behalf of the Society of Surgeons of Bangladesh, I would like to pay my sincere thanks from my heart. We really enjoy not only us, all the students and everybody is encouraged when they see that the senior person like you is working for 2 or 3 hours time with us and enjoying the session. Thank you, sir. Thank you very much. And we have two panelists today. Professor Zulfikar Rahman Khan, for some personal reason he could not attend, but we have learned many things. We have heard many things from Professor ABM Muqtidul Alam, Principal for the Medical University, for the Medical College. He has pointed out few important issues, critical review, and Professor Mustaq Hussain Tuhin, he has also highlighted several aspects on this critical issue. Thank you very much about both expert. Today's attraction, Professor Pradeep Kumar Datta. Actually, his presentation was a brilliant presentation. In a 1 hour time, he has expressed everything regarding more or less covered everything on critical review. As a surgeon, I have learned many things from his speech. Definitely, because with all the teachers, all the surgeons, we are reviewing the either this is a presentation every year of 1, 2, or 3. Sometimes we not less than 3 for a teacher like us. But sometimes we forget few of the points. But from listening his presentation, I just refreshes my memory, and it is my humble request to Professor Pradeep, please make a handout for the not only surgeon, for every teachers, and hand over to definitely our general collective from you, and he will definitely circulate through email. Because if we have a guideline like that, just you can follow the headline, definitely it will be a good reviewer also. So my thanks to the Professor Pradeep Kumar Datta for his excellent, brilliant, and presentation in a 1 hour times. He has elaborated everything, and it was very helpful for us, for the surgeons also, not for the student. It will be very beneficial for us also. With these few words, I'd like to thank everybody, particularly our senior professor, Professor Madhu sir, other senior teachers, those who are Professor Dr. S.M. Ashraf and Professor Muttalib, and the other senior professors for their kind presence, and their presence also definitely enriches our program. Thank you, everybody, and I invite you all to join our next day's program. Thank you, everybody. You are watching Raj TV, Jagorone, Bangladesh. Please subscribe our